السلام عليكم. الفيديو ده final revision لل Purchasing and Supply Management course. هنكفر أهم points اتقالت في ال 8 chapters. هما ال 8 chapters included اللي قبل ال mid term واللي بعد ال mid term 4 و4. هنكفر أهم points اتقالت في كل chapter. mainly كان chapter 1 and 3 كانوا introduction للكورس. عرفنا من خلالهم ايه هي supply function، ايه هي different terminologies in most of the companies are using to refer to supply function، ايه هي ال objectives roles and responsibilities بتاعت ال supply management، وايه الشكل بتاع ال supply function اللي ممكن تاخده في كل شركة، هل هو centralized وايه ال advantages و disadvantages بتاعته. المهم chapter 1 mainly كان بيبدأ ب introduction بسيطة اللي هي ال evolution of supply function. عملنا comparison between two periods. زمان ال supply function كان زيها زي أي عمل مكتبي بيفوكس على policies and procedures. كان أهم حاجة بالنسبة للشركة إن هي تلاقي supplier يجيب لها raw materials regardless ال quality ال quantity timing اللي هي عايزاه فيه. أهم حاجة إن يجيب لها الحاجات اللي هو عايزها. إمتى quality standards؟ لأ، ما كانش فيه الكلام ده. فكان ال key challenges بالنسبة للشركات في الفترة دي إن هم يلاقوا ال availability of supply أو supplier that is going the supplier that is going to supply الحاجات اللي هم محتاجينها وال cost management. لكن في 2000 في بداية الألفية الجديدة اللي هي القرن ال21 ال supply function بقت more strategic oriented، وال key challenges اللي بتواجهها زي technology, sustainability, globalization, supply chain and risk management. وده بمعنى أصح بدأت الشركات تعمل alignment للsupply strategy بتاعتها مع ال overall strategy، وده ال vertical alignment اللي هنتكلم عليه قدام عشان تحقق ال objectives بتاعتها. طيب احنا عندنا كذا terminology. كل الشركات 3/4 الشركات بتستخدم different terminology عشان تريفير للsupply function. في ممكن ال supply department في شركة معينة في شركة X اسمه procurement أو logistics أو supply chain department and so on. طب ايه الفرق ما بين كل دول؟ هل كلهم زي بعض ولا في فروق؟ هما كل الترمينولوجيز دي ممكن نستخدمهم بطريقة تبادلية عشان نريفير ل certain function من ال supply function. بمعنى let's imagine دلوقتي ان ال supply chain management دي هي ترابيزة. الترابيزة دي عليها logistics management و procurement management أو ال procurement وال purchasing and material management. procurement جزء من ال procurement ال purchasing process اللي هنتكلم عليها in details في chapter 4. logistics management هي part من ال supply chain اللي ليه علاقة أكتر بال coordination and planning of الماتيريال اللي هي الماتيريال management. So supply chain management it's like a system that govern some processes بتساعد إن احنا نمانج supply function like procurement and logistics management. So our definition معانا هنا ايه هي purchasing. Purchasing may be defined as a subset of the procurement process responsible for obtaining by purchase, lease or other legal means equipment, material components and so on. هي عملية الشراء، بنشتري أي حاجة إحنا محتاجينها. بمعنى أصح دي العملية اللي بتوضح لنا إزاي ال goods and services اللي بنحتاجها بنشتريها إزاي أو بنعملها order. إيه هو ال standard overall objective لل purchasing function اللي هي ال supply management objective. هنا mainly في الكورس ده في الكتاب ده ال supply function they are referring لل supply function with the supply management أو supply management أو supply management process and so on. هو المين objective بتاعت ال purchasing أو supply management إن أنا get the right materials with the good right quality in the right quantity from the right supplier to be delivered at the right place and time. تمام. Number 2 avoid any material duplication or waste. إن أنا لما أجي أشتري ما أروحش أشتري material هي كانت عندي أو materials أنا مش محتاجها. أعمل enhancement لل competitive position بتاعت الشركة بتاعتي، ما أروحش أشتري أي حاجة وخلاص، حاجة ممكن تكون crucial to the mission of the firm. Number 4 searching for the market for new alternatives. لازم الشركة أو ال purchasing department بتاع الشركة يقعد يدور على any opportunity اللي هي ممكن تساعد الشركة إن هي penetrate new markets. Accomplishing the purchasing process at the lowest cost. عموما ال supply function أو supply chain management أو whichever terminology that الناس بتستخدمه، أهم حاجة عندهم إن هم يجيبوا أحسن حاجة بأقل سعر بأعلى quality بالكميات اللي هم عايزينها في المكان المعين في الوقت المعين. وأهم حاجة
lowest cost of ownership، ان انا اجيب كل حاجه انا محتاجها بكواليتي، اعلى كواليتي موجوده في السوق بيزد على الكواليتي ستاندردز باقل سعر. فالبيرشيسنج مينلي زي ما قلنا هي العمليه، هي العمليه الشرائيه، ازاي احنا بنعرف الجودز اند سيرفيسز بنشتريها ازاي. ايه هو البروكيورمنت؟ البروكيورمنت ده برودر كونسبت شويه، مش كونسيرن بس بالستاندرد ستيبس بتاعت البيرشيسنج بروسيس، بس عنده further responsibility that might include selection of supplier, making payment terms, receiving, inspection, warehousing, inventory control, packaging and scheduling. بالعربي كده ان هو procurement مش مهتم بس كترمينولوجي، مش مهتم بس بالpurchasing process او بالعمليه الشرائيه، لا هو broader concept include more responsibilities، زي بيشوف مين السبلايرز، ازاي نختار السبلايرز، ازاي نعمل payment terms، نحط terms and condition، ازاي نعمل البيمنت، ازاي نريسيف، ازاي نعمل inspection على الماتيريالز اللي هتجيلنا and so on. The steps in procurement process: number one, recognition of need, translation of that need into commercially equivalent description. البروكيورمنت ستابس او الستابس ان البروكيورمنت بروسيس هي similar شويه للبيرشيسنج بروسيس، بس البيرشيسنج بروسيس هما 9 ستابس غير دي، فهما في البروكيورمنت بروسيس الستابس بتاعتها غير البيرشيسنج بروسيس ستابس. Recognition of need number 1. Number 2, need description. Number 3, search for potential suppliers, selection of suitable sources, agreement on order or contract details, delivery of products, finally payment of suppliers. فالprocurement process تاني هي شبه purchasing process، since in purchasing process أو purchasing as a terminology or as a function it's a subset من procurement process. هو supply chain management. Supply chain management is the design and management of seamless value added processes across organizational boundaries by involving people, technology, activities, information, and resources in moving the product from supplier to the end customer and satisfy his needs. هو supply chain management as I said هو الحاجة الكبيرة خالص اللي شامل كل الكلام ده، هو مجموعة من ال value added processes اللي بتحصل across الأورجنايزيشن، بيشترك فيها مجموعة من الناس عشان نمانج البرودكت أو الماتيريالز أو الرو ماتيريالز اللي احنا بنحتاجها أو any items أو need من السبلاير لحد أول ما بتيجي من السبلاير لغاية ما بنطلعها فاينل برودكت للإند كاستمر. فبالتالي ال use of these terms varies from organization to another. اختلاف الترمينولوجيز دي او استخدامها بيختلف من شركه لشركه based على 3 حاجات: stage of development, industry and competitiveness. For example مفيش مثلا شركه telecommunication company they are operating مثلا in Canada and they are achieving a lot of profit، وهقارنها مع telecommunication company it's local company والاوبريشنز بتاعتها ضيقه شويه. فهل السبلاي فانكشن في الشركه اللوكال دي هتكون زي السبلاي فانكشن في الشركه الجلوبال؟ That's why 3/4 الشركات and terminologies to refer to supply function. These concepts are used interchangeably to refer to the integration of related functions to provide effective and efficient material and services to the organization. بعدين اللوجيستكس مانجمنت. اللوجيستكس مانجمنت دي هي بارت من السبلاي تشين مانجمنت، ليها علاقه بكنترول بالبلاننج and implementation and controlling the effective and efficient forward and reverse flow of goods and services between point of origin to point of consumption. بمعنى اصح ان اللوجيستكس مانجمنت هي بارت من السبلاي تشين مانجمنت، بيهتم بالفلو of ال requirements او ال items اللي الشركة بتحتاجها من ال point of origin till ال point of consumption in order to meet the customer needs. بمعنى أصح اللوجيستكس دي إيه بتinclude إيه؟ بتinclude الماتيريال مانجمنت. for example أنا مثلا هصنع موبايل، فالموبايل ده هيحتاج سكرين، هيحتاج بلاستيك عشان أعمل الكفرز بتاعته، هيحتاج كاميرا and so on. بعد ما بصنع البرودكت بوديه للاند كاستمر، فاللوجيستكس مانجمنت بتهتم بكل حاجه انا ممكن اطلبها من السبلاير لغايه ما تجيلي، ازاي بيتم توزيعها جوه الشركه. مثلا في البرودكشن ديبارتمنت هيكون محتاج البلاستيك عشان يعمل البادي بتاع الموبايل،
الانجينيرنج او الانجينيرنج اند ديزاين ديبارتمنت هيكون محتاج ماتيريالز معينه عشان يشوف الديزاين بتاع البرودكت ده. فاللوجيستكس بتمانج كل الكلام ده لحد ما يعملوا الفاينل برودكت in order to meet the customer needs. الجود بوينت او الاتراكشن بتاعت اللوجيستكس ان هي بتشوف الماتيريال الفلو بروسيس as a complete system. بمعنى اصح بتشوف الماتيريال دي هتروح لمين، هتيجي امتى، هتروح لمين، وهتبقى ايه في الاخر. فبتشوف الماتيريال فلو بروسيس ان هو complete system. طيب السبلاي اند purchasing contribution. ايه الكونتريبيوشن او ازاي supply function بتكونتريبيوت للاورجانيزيشنال جولز اند strategies in a variety of ways. اول حاجه الفاينانشال significance. نمبر 1 الفاينانشال significance ممكن نعرف الكونتريبيوشن بتاع السبلاي فانكشن للشركه او ازاي السبلاي فانكشن بيكونتريبيوت whether in a good or a bad way للاورجانيزيشن. اول حاجه الفاينانشال significance بنعرفه عن طريق 3 حاجات. اول حاجه البروفيت leverage effect، وده is measured by the increase in profit obtained by the decrease in purchase spend. يعني بمعنى أصح أي reduction in the purchase cost أو الكوست بتاع البيرشيس المشتريات اللي أنا بجيبها البروفيت هيعلى. ففي مسألة مثلا لو أنا الشركة حققت revenue 100 مليون والمشتريات بتاعتها أو البيرشيس كوست بتاعتها 60 مليون، تمام، والتوتال كوست بتاعها وليكن 32 مليون. العكس 100 مليون توتال كوست 60 مليون والبيرشيس كوست او البيرشيس كوست لوحده 32 مليون، تمام. فبالتالي هيديني نمبر اكس فور اكزامبل. طب لو البيرشيس كوست دي بقت مثلا 50، البروفيت هيقل في الاخر. البروفيت بجيبه ازاي؟ مثلا ريفينيو ماينس اكسبنس او ماينس الكوست ماينس توتال كوست يعني. فهنا البيرشيس كوست بعد ما كان 32 وليكن قلنا بقى 50، فدلوقتي البيرشيس كوست هيقل فبالتالي البروفيت هيقل. فاحنا ممكن نقيس السبلاي سيجنيفيكانس او سبلاي كونتريبيوشن تو الاورجانيزيشن. نمبر 1 through profit leverage، وده measured by the increase in profit obtained by any reduction لل purchase cost. Number 2 return on assets، ممكن نقيس السبلاي كونتريبيوشن للاورجانيزيشن through return on asset، وده measured by multiplying the investment turnover by profit margin. عموما return on assets ايه الكونديشن بتاعه؟ وهو بيقول ايه؟ ان اي reduction في البيرشيسنج كوست بيبقى فيه reduction زيه في الانفنتوري بيس في الاسيت. يعني وليكن في المساله المساله بتاعت شابتر 1 اللي هو احنا بنجيب الاسيت تيرن اوفر والبروفيت مارجن عشان نجيب الريتيرن اون انفستمنت. بعدين لو حصل موديفيكيشن مثلا وقال ان البيرشيس كوست قل ب 50,000، في 50,000 هيقلوا في الاسيتس عشان الانفنتوري قلت ب 50,000، يعني توتال اسيتس هيقل ب 50,000 بلس ان كمان الكوست هيقل بنفس الكوست، التوتال كوست هيقل بنفس النسبه اللي قل بيها البيرشيس كوست. تمام. اخر حاجه reduction inventory investment they should manage the supply process. اهم حاجه ان اي شركه لازم ما يكونش عندها inventory كتيره، والinventory تكون at net realizable value او نعمل inventory او نشتري inventory at the lowest cost possible. تاني type of contribution. الcontribution can be divided into two things. اول حاجه operational و strategic. operational contribution in a supply function هنا اسمها trouble prevention عشان هي بتوفر لي الحاجات اللي انا بحتاجها on a daily basis وليكن office supplies or الماتيريالز اللي انا هحتاجها عشان اعمل البرودكشن. فهنا عندها operational contribution عشان بتجيب لي الحاجات اللي بتخليني اوبريت. او strategic contribution اللي هي opportunity maximization، دي future oriented شويه. ممكن السبلاي فانكشن تساعدني ان انا اعمل competitive advantage عندي، وده through continual research for materials for anything اللي ممكن تخلي الشركة في مكان أحسن أو يكون عندها شيء مش عند الآخرين. طيب تالت حاجة اللي هو direct and indirect contribution. direct contribution ده اسمه bottom line impact. ازاي supply function directly impact الشركة. supply function can directly impact الشركة through زي ما قلنا لو حصل reduction في purchase cost هيحصل increase في profit، تمام.
فالدايركت كونتريبيوشن بتاع سبلاي فانكشن ده بيبان لنا عموما في البالانس شيت، انكم ستيتمنت. example زي البروفيت ليفرج زي ما قلنا it is measured by the increase in profit that is resulted from the reduction in the purchase cost and so on و return on assets for sure. فالdirect contribution بتاع supply function ممكن اعرفه either through profit leverage effect او return on assets. طب indirect contribution، indirect contribution بيقولوا هنا في الكتاب ان supply function ممكن تعمل enhancement للperformance بتاعت الامبلويز اللي شغالين في الشركه. طب ده بيحصل ازاي؟ اول حاجه supply function عندها role as an information source. ممكن السبلاير اللي انا بتعامل معاه يديني information عن market conditions، ممكن يقول لي other competitors how they are operating، فبالتالي ممكن نبدا نفكر في propose something new in order ان احنا نعمل competitive advantage and so on. Number two, supply function can affect efficiency، ممكن affect it in a good way or a bad way، عشان لو السبلاير اللي انا بتعامل معاه he's efficient فبالتالي ال purchasing process بتاعتي او ال acquisition process it's going to be effective as well. ال effect on the competitive position and customer satisfaction، في حاجة تقال ان السبلاير لو المعاملة معايا مع السبلاير كويسة وانا اخترت سبلاير كويس ده بيأثر بنسبة 100% في الكاستمر ساتسفاكشن، ودي هنعرفها في شابتر 13 ان الجود سبلايرز mainly هم دول اللي بيساعدوا الشركة ازاي يعملوا meeting للكاستمر needs. effect on the organization risk والeffect on image they are the same. ممكن السبلاير بتاعي لو هو عنده bad reputation ممكن يأثر على الشركة بتاعتي او زي يعني هي سمعة تأثير على الصورة بتاعت الشركة. Number 6 training down for new managers، ممكن السبلاي فانكشن هنا او التعامل مع نيو سبلايرز او البريشر اللي ممكن يحصل للشركة والسبلايرز هم شغالين في نيو بروجكت او بيعملوا نيو برودكت ديفلوبمنت. ممكن المانجر الجديد ده ممكن يتعلم حاجة يكون training ground ليه ان هو زي work under stress under pressure and so on. بعد كده ليها negative neutral and positive contribution. بس حاجة هنا احنا اتكلمنا على الدايركت و indirect contribution. البنفيتس بتاعت ال indirect contribution may outweigh the direct contribution but measuring the indirect benefits is difficult since it involves many soft or intangible contribution that are difficult to quantify. يبقى هنا البنفيتس بتاعت ال indirect contribution هي الكويت بتاعها اعلى شويه من الدايركت كونتريبيوشن. however انا ما اقدرش اقيس الاندايركت بنفيتس دي كويس عشان تلات ارباعها حاجات intangible مش ملموسه unlike الدايركت كونتريبيوشن ان السبلاي فانكشن بيبقى ليها دايركت امباكت على البروفيت ليفرج ريتيرن اون اسيتس and so on. السبلاي فانكشن ممكن يكون ليها نيجاتيف نيوترال، ممكن تأفكت الشركه in a negative way or in a positive way او بحياد. دلوقتي السبلاي فانكشن او شكلها جوه الشركه بيتحدد based على some factors بتinfluence the supply options and decision. اول حاجه طب هي الشركه دي public ولا private organization؟ هي الشركه دي بتعمل production لجودز ولا services؟ الشركه دي هي service provider ولا manufacturer؟ ايه هي الميشن الاستراتيجي and vision of the organization، وهل في alignment between كل دول مع بعض in order to achieve the organization objective، وهل supply function الاستراتيجيز بتاعتها are aligned مع ال overall strategy ولا لا. size of organization whether ال organization كبيرة small organization medium organization or large size organization، هو عند الاورجنايزيشن دي بتوبريت in a single ولا multiple sites. كل دي factors بتأفكت شكل السبلاي فانكشن هيكون شكلها عامل ازاي جوه الشركة، whether ان الشركة دي حكومة ولا private، عندها اكتر من شركة ولا شركة واحدة، كبيرة صغيرة ولا متوسطة، هم هيعملوا برودكت ولا مش هيعملوا برودكت، هيعملوا providing service بس and so on. كل الفاكتورز دي بتأفكت السبلاي فانكشن او شكل السبلاي فانكشن as well as reputation طبعا والفاينانشال strength. طب ايه هي التشالنجز اللي بتفيس البيرشيسنج؟ التشالنجز like اول حاجه supply chain management. دلوقتي 3/4 الشركات
بقت اوبريت في اكتر من حته وعندها multiple sites like المالتي ناشونالز، فبقى في حاجه اسمها global supply chain. فده بقى صعب شويه ان انا اعمل managing للسبلاي تشين بتاعتي based على many factors. like مثلا لو انا بنقل مواد مشتعله من مكان لمكان والسايتس دول بعاد عن بعض، فده ممكن يكون لي bad environmental impact. فده بعض من المخاطر اللي ممكن تأفكت السستينابيلتي بتاعتي، وده one of the challenges. ان انا ممكن عملية اللوجيستكس بتاعتي او عملية النقل بتاعتي او البروكيورمنت بتاعي مضر بالبيئة، فبالتالي الحكومة ممكن توقفني. risk management also is one of the challenges facing the purchasing. risk management في a lot of risk ممكن الفيرم تواجهها، زي الفاينانشال ريسك، operational risk، reputational risk. operational risk ان الشركه ما تكونش قادره ان هي تoperate او مش عارفه to produce a good product with high quality to satisfy customer needs. financial risk the firm is in a bad position ومعهاش فلوس كفايه، فبالتالي financial position بتاعت الماركت is extremely deteriorating. او reputation risk الايمج بتاعتها وحشه. الميجرمنت مفيش set of measures ممكن يساعدني ان انا اعمل assessment للبنفيتس بتاعت السبلاي experiments. يعني بمعنى اصح البرفورمانس بتاع السبلاي تشين مانجمنت او السبلاي فانكشن مفيش set of measurement معينه ممكن تساعدني عشان اعمل لها assessment whether هل السبلاي فانكشن عندي في الشركه دي is doing well or not. اخر حاجه الجروث اند انفلونس. بمعنى اصح السبلاي فانكشن عندها role and responsibilities في اي organization which can be represented in 4 areas. Number 1, a supply can grow as a percentage of the organization total spend for which it's meaningfully involved. Grow in the span of supply chain activity which grow in the span of supply chain activities and grow by its involvement in the corporate activities which might have been previously excluded. بمعنى أصح ممكن الشركة دلوقتي أو الأورجنايزيشن اللي أنا فيها دي ممكن تقرر إن هي تعمل acquisition لنيو أورجنايزيشن أو هتعمل merge مع شركة تانية. فبالتالي وانا بعمل قبل ما اخد قرار زي ده ان انا اتوسع او اكبر في الاوبريشنز بتاعتي لازم احط السبلاي فانكشن في اعتباري. فبالتالي زي ما قلت هيبقى عندي جلوبال تشينز مثلا، فهاو كان اي مانج ات لو انا ما عنديش الكوريكت ريسورسز. دلوقتي في شابتر ده كان اهي شابتر 1 دي موست امبورتنت بوينت. شابتر 3 اول بوينت كنا بنتكلم فيها اللي هي الاوبجكتيفز اوف سبلاي مانجمنت او البيرشيسنج، اللي هي ان انا اجت required materials at the right quantity from the right source with the good after sale service to be delivered at the right time and right space. mainly supply objectives دي لو اتحققت كويس ممكن تساعدني ان انا اعمل attaining للshort and long term objectives بتاعت الاورجنايزيشن. تاني حاجة ايه هي الجولز بتاعت السبلاي مانجمنت؟ السبلاي مانجمنت المين جولز بتاعتها نمبر 1 improve the organization's competitive position. لازم السبلاي مانجمنت تساعد ان الفيرم يكون عندها competitive advantage. نمبر 2 to work on providing an interrupted flow of material supply services required، وده المين اصلا مين جول بتاعها. keep inventory investment and loss at minimum. معنى صح ان انا اخلي الانفنتوري at net residual value او ان انا ما يكون عندي الانفنتوري او عملية التخزين قليلة شوية، وتكون كمان اللوس at minimum. maintain and improve quality. الكواليتي standards بتاعتي تكون كويسة. find or develop best in class suppliers. number 6 standardization whenever it's possible. Number 7 purchase required items and services at lowest cost. Achieve harmonious productive internal relationships. Accomplish supply objectives at the lowest possible operating cost. فالمين جول هنا ايه من out of the 9 goals اللي سايلينهم؟ ان انا لو عملت اي activity ان الاكتيفيتيز ده اعمل له carrying out at the lowest cost possible. بعد كده الorganization structure of supply management. دلوقتي احنا عندنا 3 organizational models او 3 organizational structure.
ده الستراكشر دي بتأثر على شكل السبلاي فانكشن. بمعنى صح ان السبلاي اورجانيزيشن ستراكشر لازم تكون aligned مع ال overall corporate structure and strategy and organization size. بمعنى صح ان supply function بتتأثر بالستراكشر بتاعت الفيرم، السايز بتاعتها والاستراتيجيز بتاعتها. That's why we need to align a supply function within the organization مع الثلاث حاجات دي. بمعنى أصح ال supply function في small أو medium organization تلات أرباع اللي بيعملوا carrying out لل supply function مش professionals، هم بينزلوا أماكن معينة بيشتروا MRO items أو low cost items من أماكن معينة. بس كل ما الشركة بتكبر كل ما إن أنا ببقى محتاج ناس professionals إن هي تهندل الورك within ال organization. فدلوقتي أنا عندي 3 organizational models. Number 1 centralized hybrid will decentralized. Centralized هنا بمعناها إن ال authority and responsibility for most of the supply related functions are assigned to a central organization. بمعنى أصح إن الديسيجن أنا هشتري إيه هو في إيد مجموعة، يعني في إيد حد واحد، أو بمعنى أصح إن الديسيجن ده assigned to a central organization. ومعنى centralization هنا مش إن الناس أو ال people who are working inside the department are located in a specific geographical location. لا، هو بيريفير where spending decisions are made. تمام؟ يعني بمعنى أصح ال centralization هنا معناها إن the degree of centralization is reflected by the amount of spend managed or controlled by the corporate supply. بمعنى صح إن في جهة واحدة أو department واحد أو ممكن تكون upper management هي اللي بتعمل الديسيجنز بس بتاعت الكوربريت سبان، مش بتشارك أي بزنس من البزنس يونتس اللي عندها أو functional areas إن هي تشارك في هم المفروض يشتروا إيه. الديسنتراليزيشن العكس، الأثوريتي and responsibility بتاعت supply related functions متوزعة على ال different business units and the functional areas inside the organization. بمعنى صح لو في حاجة الشركة في recognition للنيد مثلا they recognized a need and they want to buy X، كل الفانكشنال areas اللي هم ممكن يستخدموا X ده بيشاركوا في صناعة القرار. الهايبرد هي mixture ما بين السنترلايزد والديسنترلايزد. بمعنى صح ان الديسيجن بيكون centralized ان في authority واحدة او responsibility بتاعت الديسيجن lies في الهاند بتاعت الكوربريت سبلاي ديبارتمنت، وليكن هو هيقرر احنا هنصرف قد ايه، ولكن الاكسكيوشن بتاعت الديسيجن دي بتختلف من فانكشنال اريا للتانية. هي دي الهايبرد ستراكشر. ايه هي السبيشاليزيشن اللي عندنا في السبلاي اورجانيزيشن؟ اول حاجه سورسنج اند كوموديتي مانجمنت. في الفيلد ده او البيرسونال اللي شغالين في الفيلد ده هم اللي بيعملوا development للcommodity strategies، بيشوفوا مين البوتنشال سبلايرز اللي الشركة ممكن تتعامل معاهم، بتعمل analysis للكابابيلتيز بتاعتهم، ان البيرسونال دول هم اللي بيحطوا terms and conditions مع suppliers، وهم كمان اللي بيبدوا الكونتراكت او they are creating or initiating الكونتراكت and the purchase order. بالبلدي كده البيرسونال بتوع sourcing and commodity management they are developing commodity strategies, identifying potential suppliers, analyzing their capabilities, they are creating contracts and purchase orders. لكن الماتيريال مانجمنت بيرسونال الناس دي شغلها بيبدأ من أول ما الكونتراكت يتمضي مع السبلاير، يبدأوا يهتموا بالدايركشنز بتاعة الماتيريالز، هي هتيجي امتى، جاية منين، طب أول ما هتيجي الشركة هتتخزن هنا ولا هتروح البرودكشن ديبارتمنت على طول ولا الماركتنج ديبارتمنت عايز منها حاجة. فالبيرسونال هنا بتوع materials management are care about the flow of materials، وكمان they are keeping track of the suppliers delivery and the quality commitments to avoid any disruptive surprises. الادمنستريشن او الادمنستريتيف رول بتاع او الادمنستريشن سبيشاليزيشن بتاع سبلاي اورجانيزيشن، بمعنى صح البيرسونال دول بيقوموا بالاعمال الورقيه في السبلاي ديبارتمنت، زي مثلا يعملوا دوكيومنتيشن لاي ورقه ممكن تطلع انفويس الشركه جات لها، يعملوا مانجنج للبادجت بتاعت الديبارتمنت and so on. يعني هنا بمعنى صح هو ده عندهم documentation rule.
او administrative role. السبلاي ريسيرش بيرسونالز الناس دي بيشتغلوا على مثلا وليكن special project، بيعملوا collection وكلاسيفيكيشن واناليسيز لديتا معينه شركه ممكن تحتاجها. وليكن فور اكزامبل الشركه دلوقتي بتعمل داتا بيز بالسبلايرز والرو ماتيريالز، سبلاير اند كوموديتي داتا بيز. السبلاي ريسيرش بيرسونال دول هم هيدوروا على احسن سبلايرز موجوده، احسن رو ماتيريالز الشركه محتاجاها او ممكن تحتاجها in the future، ويعملوا كولكشن للداتا دي كلها ويشيلوها في الداتا بيز عندهم. ايه هي الرولز اند responsibilities؟ نمبر 1 what is acquired. 3/4 الشركات بتacquire two type of purchases. اول تايب اللي هو التراديشنال purchases او الدايركت سبند، دول الحاجات اللي هي critical to success of the company's mission، حاجات انا بستخدمها في البرودكشن بروسيس بتاعتي. second type of purchases اللي هي non-traditional purchases like indirect spend زي office supplies، حاجات مش related، يعني they are non-related production materials، حاجات مش مهمة أوي مش بستخدمها في البرودكشن، ومين الحاجات دي اللي بيجيبها a specific person جوه الفانكشنال اريا اللي محتاجة الحاجة دي، مش حد من السبلاي ديبارتمنت. however 3/4 الشركات دلوقتي بقت تشوف ان هي ممكن تماكسمايز الاوبورتيونيتي ان هي تاكواير الاوفيس سبلايز او الام ار او ايتمز اللي هم نون تراديشنال purchases من ناس through السبلاي ديبارتمنت بتاعها، عشان الناس دي بتبقى عندها اكسبيرينس اكتر فممكن يجيبوها بسعر اقل. السبلاي تشين اكتيفيتيز اول حاجه بس لازم نعرفها ان اي حاجه بتختلف من شركه للتانيه، يعني بمعنى اصح زي ما قلنا في شابتر 1 ان الشركات بتستخدم الترمينولوجيز different terminologies to refer to supply function، دي بتختلف من شركه للتانيه، والحاجات اللي الشركات بتحتاجها بتختلف من شركه للتانيه. والسبلاي والباينج اكتيفيتيز بتاعت اي شركه او الاكتيفيتيز هاندلد باي سبلاي فانكشن بتختلف من شركه للتانيه، فما فيش حاجه the same between الكومبانيز even لو هم في السيم اندستري. فهنا supply chain activities زمان زي ما قلنا ان supply chain activities they were only people or companies that were only caring about getting raw materials. دلوقتي الاكتيفيتيز بتاعت السبلاي chain بقى عندها more responsibility، بقى في activities اكتر. ايه type of involvement السبلاي can have؟ number 1 السبلاي ممكن ما يكونش involved اصلا في البurchasing process، ممكن لو production department احتاج raw materials معينه وعارف سبلاير كويس ممكن هو يعمل negotiation with him ويعمل acquirement من غير ما يدخل السبلاي ديبارتمنت. البروفيشنال انفولفمنت او الدوكيومنتري انفولفمنت، هنا السبلاي ديبارتمنت بيأكت as an administrative role، بيبقى عنده administrative role ان هو بس بيعمل documentation لبيبرز، يعمل recording لديتا، يجهز budget، يشوف الميزانية and so on. البروفيشنال انفولفمنت هي بمعنى اصح ان السبلاي ديبارتمنت او سبلاي بيبل are involved في الاكوزيشن بتاعت الماتيريالز عشان الناس دي بيبقى عندها اكسبيرينس. المينينج في الانفولفمنت ان الناس ممكن اجيب employees they are working in the same company عادي بس مش من السبلاي جروب، اخليهم اخد رايهم ان احنا نشتري ايه ونعمل ايه في الاريا اوف responsibility بتاعتهم طبعا. تمام. فالmeaningful involvement means that parties outside the supply group are willing and able to take supply consideration into account in managing their own areas of responsibility. They routinely and actively request input and assistance from supply personnel and in return also are involved in supply decisions. One measure of meaningful involvement هنا the extent to which supply is expected to take part in major corporate activities. بمعنى أصح هنا إن supply chain department أو supply department بيخلي الناس من ال other functional areas يكونوا involved في صناعة القرار when it comes to material acquisition. Number 4 involvement in corporate activities. ساعات الشركة أو الorganization ممكن تاخد رأي ال supply department أو supply chain manager لو هم فكروا يعملوا acquisition new firm أو يعملوا merger معاها، فممكن ياخدوا رأي السبلاي مانجر أو السبلاي تشين مانجر.
second part of chapter 3 mainly بيتكلم على supply teams وايه هي أهمية التيمز. أول حاجة أي ناس احنا لما بنيجي نشتغل في تيم، إن واحد لو في 5 بيعملوا الشغل هيكونوا أحسن من واحد بيعملوا الشغل. دي فكرة هنا supply team. ال purpose of أي تيم إيه؟ The purpose of teams. Teams are used by a number of functions for a variety of purposes such as improvement in quality, cost, delivery, product development, process engineering, and technology management. Teams can be project-oriented or ongoing teams. The ongoing teams هم permanent teams زي الcommodity management team وهنعرف هما بيعملوا ايه. لكن الproject teams ده team بس بيتجمع لما يكون عندي product معين عايز اعمله او project معين عايز انفذه. example مثلا عندي project completion of a capital project or an e-commerce initiative. ده التيم لو عملنا تيم في البروجكت ده هو هيكون project team هيقعد فترة معينة وبعد كده كل واحد هيروح لحاله وهيروح للديبارتمنت بتاعه. ongoing team التيم ده دايما موجود. number 1 الكروس فانكشنال teams. هي الكروس فانكشنال team هنا بتسيف تايم. بمعنى ايه الادفانتج بتاعتها؟ ان التيمز دي they are working concurrently not sequentially، او بمعنى صح دي هم كلهم شغالين في الوقت نفسه، مش شغالين بطريقه سيكونس، مش ماشيين بسيكونس معينه. وليكن انا عندي برودكت دلوقتي وعندي ناس من الماركتنج ديبارتمنت، السبلاي تشين ديبارتمنت، انجينيرنج اند ديزاين اند برودكشن. الناس دي كلها شغاله على برودكت دلوقتي، الناس كلها شغاله مع بعض بتعمل شغلها في نفس الستيب، كلهم ماشيين مع بعض. مش مثلا الانجينيرنج اند ديزاين يخلص الديزاين بتاعه بعدين الماركتنج بيبل هيشوفوا هل الديزاين ده ينفع يتعمل له اعلانات او يسمع ما بين الناس ولا لا. هم كلهم شغالين مع بعض بيتبادلوا افكار. اول تيم من الكوموديتي من الكروس فانكشنال تيمز هو السورسنج تيم. السورسنج تيم ده بيعمل ايه؟ هو mainly بيعمل ديفلوبمنت لمالتيبل استراتيجيز اند اناليسيز عشان تساعد في السبلاي فانكشن. اول حاجه بيعملوا ايه؟ ديفلوبينج لكوست ريدكشن استراتيجيز، بيعملوا فاليو اناليسيز، بيعملوا اناليسيز للسبند، وكمان بيعملوا identification or evaluation للسبلايرز. البرودكت ديفلوبمنت تيم من اسمهم هم ناس بنجمعهم لما يكون عندي برودكت جديد وعايز اطلقه في السوق. دلوقتي الناس دي بتشتغل concurrently rather than sequentially. هم شغالين مع بعض، مش شغالين ورا بعض مستنيين بعض يخلصوا، يعني مش ماشيين بستبس ورا بعض او شغلهم كله ماشي برينج واحد او بريتم معين. النيو برودكت ديفلوبمنت تيم ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل improvement للcompetitive position بتاعت الفيرم، وده by shortening the development cycle time, improving quality, reducing the development cost. ليه؟ عشان ال cross functional teams mainly are working or operating concurrently rather than sequentially. الcommodity management team آخر team في ال cross functional team. mainly التيم ده هو permanent team موجود في الشركة، واحنا قلنا ان sourcing and commodity management field they are caring about developing commodity strategies كspecialization في supply function. بس التيم ده mainly انا بستخدمه لما الاكسبنديتشرز بتاعتي تكون كبيره قوي او الاكسبانسز بتاعتي تكون كبيره قوي، او البرودكت اللي عندي او البضاعه اللي انا عايز اجيبها is very complex، فبستخدم تيم اسمه الكوموديتي مانجمنت تيم. تاني تيم with supplier participation. ممكن افورم تيم ويكون من ضمن اعضائه السبلاير، زي مثلا في النيو برودكت ديفلوبمنت تيم ممكن اكون محتاج السبلاير في الاول معايا عشان يقول رايه في الديزاين، هل هيقدر يوفر رو ماتيريالز ولا لا. بس according للبيتنسي او الانتلكشوال بروبرتي ايشوز والكونفيدنشاليتي دي بتبقى biggest obstacle شويه قدام الشركات ان هي تخلي السبلاير يكون involved في النيو برودكت ديفلوبمنت تيم. however الانفولفمنت بتاعه في first two steps في البيرشيسنج بروسيس مهمين، اللي هو مثلا I recognize the need، ودلوقتي بعمل need description عشان انا عايز اعمل برودكت جديد، فالسبلاير انفولفمنت هنا is very crucial. بس ما ينفعش اخلي السبلاير مثلا في تيم في السورسنج كوموديتي في السورسنج تيم مثلا في السورسنج مانجمنت تيم. ليه؟ هم الناس دي بتعمل evaluation لسبلاير، ما ينفعش اجيب سبلاير evaluate other suppliers،
مش هيكون في تكافؤ بمعنى أصح. teams with customers participation، ساعات في شركات بتاخد رأي الكاستمرز بتاعتها فبتخلي الكاستمرز من ضمن الفريق عندها ولما بيجوا يعملوا نيو برودكت عشان يشوفوا هم محتاجين ايه وآرائهم. في number 4 co-location of supply with internal customers. الانترنال customers هنا معناه الناس اللي شغالة في الفانكشنال areas، بمعنى ان هم بالسبلاي ديبارتمنت بيخلي بيبقى عنده personnel، بيخلي كل واحد من البيرسونال دول جوه functional area او business unit مع الانترنال بايرز وبيكون معاهم عشان whenever they recognize a need يقدر يساعدهم ان هم ازاي يعملوا description ويقول لهم whether النيد دي موجودة عندنا ومين احسن suppliers ممكن يقدموها. co-location of suppliers in the buying organization، في ساعات شركات بتستعين بالسبلاير بتاخد personnel او specialist من السبلايرز كومباني بتاعتهم ويكون عندهم عشان whenever they need something الراجل ده ممكن يساعدهم او يرشدهم يعملوا ايه بالظبط. سادس تيم اللي هو supplier council. السبلاير كونسل ده بيبقى متكون من 10 ل 15 senior executive من الكومبانيز preferred supplier base، يعني بيبقى متكون من 10 ل 15 حد من الاكزيكتيفز بتوع السبلايرز اللي الشركه بتحب تتعامل معاهم، ومن 6 ل 8 من التوب مانجمنت من الباينج فيرم، يعني من 10 ل 15 توب اكزيكتيف سبلايرز ومن 6 ل 8 من التوب مانجمنت بتاعت الفيرم. ف ده السبلاير كونسل. اما السبلاي كونسلز، السبلاي كونسلز دول ممكن اسمهم التاني purchasing councils. They are generally comprised of senior supply staff and are established to facilitate coordination among business units, divisions, or plants. Many firms use supply councils as means of sharing information among decentralized units or in coordinating activities. آخر تيم معانا أو فورم من الشغل in team يعني الكونسورشيا. ممكن ال public and private organizations يعملوا كونسورشيا أو يروحوا يشتروا رو ماتيريالز معينة، هما الاتنين يشتركوا فيها، يدخلوا فيها، يعني داخلين شركة بمعنى أصح. فبالتالي هيجيبوا الرو ماتيريال اللي محتاجينها دي at the lowest cost possible، تمام، through staff reductions, product and service standardization and improved supply. However, consortia D is very common among not-for-profit organization، زي مثلا أي منشأة صحية ال healthcare organization, educational institutions, healthcare organizations and so on. فالكونسورشيا دي هو نوع من التعاون الشرائي، ممكن public or private organization الاتنين يشتركوا مع بعض عشان يشتروا raw materials معينة. كده شابتر 1 and 3 خلصوا. هنبدأ في شابتر 4. هنا شابتر 4 6 and 12 هم كلهم ليهم علاقة ببعض، فأنا I tried إن احنا نربط الدنيا سوا. mainly chapter 4 بيتكلم على ال purchasing process وإيه هي ال steps بتاعت ال purchasing process، هما 9 steps. chapter 6 كان chapter 6 هو concerned بال first 2 steps بال need recognition وإزاي أنا بعمل determination لل needs. بعملها determination based on 3 levels اللي هما ال strategic criteria, traditional criteria and additional criteria. وال second part of it ايه هي الميثودز اللي انا بستخدمها عشان اعمل description للنيدز، اما chapter 12 كان ليه علاقه بال identification of potential source of suppliers او source of supply، ان انا ايه sources اللي انا بستخدمها عشان اعرف مين السبلايرز اللي انا هتعامل معاهم. mainly chapter 4 هو ليه علاقة زي ما أنا قلت بال purchasing process. mainly purchasing process دي communication process. يعني إيه communication process؟ دلوقتي لو أي functional area recognized a need وقالت أنا محتاجة product Y عشان أنا هعمل finished product to meet customer needs. mainly بس نكون متفقين على حاجة إن ال acquisition process أو purchasing process المين driver بتاعها هي ال customer needs. يعني أي شركة بتعمل recognition لنيد
او عايزه تشتري حاجه او عايزه تعمل فاينل برودكت، هو المين درايفر لاي اكوزيشن بروسيس لاي شركه هي الكاستمرز نيدز. purchasing process هي communication need، عشان الفانكشنال اريا لما بتلاقي ان هي محتاجه حاجه بتبلغ السبلاي ديبارتمنت، السبلاي ديبارتمنت ان ريتيرن بيدور على سبلاير ويمضي كونتراكت معاه ويبعت له بيرشيس اوردر. فدلوقتي ايه الهارت بتاع البيرشيسنج بروسيس؟ البارت بتاع الهارت بتاع البيرشيسنج بروسيس is determining what needs to be communicated to whom in what format and time frame. هو ده الهارت بتاع الeffective and efficient purchasing process. عندنا two type of people لازم نفرق ما بينهم، ال process oriented person وال functionally oriented person. ال process oriented person ده الحد اللي هو بيهتم بال purchasing process كلها، بيهتم بكل حاجة like information material ال flow of information material services capital حتى لو مين لمسها. ومين ال process oriented person ده هو ال supply، هم supply personnel. اما ال functionally oriented person ده بيconsider ال steps اللي ال department بتاعه مسؤول عنها، فده ممكن يكون اي حد شغال في اي functional area. طب ايه هي reasons اللي بتخلي اي شركة تستخدم a robust process او robust purchasing process؟ اول حاجة عشان الشركات بتحتاج large items، فالlarge items هتحتاج large amount of dollars عشان اشتريها بيها. تالت حاجة ان انا قلت زي ما انا قلت احنا هندفع فلوس كتير عشان نجيب حاجات كتيرة، فبالتالي هنكون محتاجين ان احنا نعمل audit trail للحاجات دي. ممكن كمان to avoid any kind of consequences of poor performance. And finally a robust process can contribute to effective organizational operation. الاستراتيجي and goal alignment نفرق بس بين حاجتين في البارت ده، هو ايه هي الفيرتيكال alignment والهوريزونتال alignment. الفيرتيكال alignment ان supply strategies goals لازم at the functional area، يعني supply department goals and objectives لازم تكون aligned مع ال overall organization strategies and objectives to achieve its goals. اما ال horizontal alignment ان supply strategies and goals aligned مع ال other functional areas. طيب في حاجة اسمها process compliance اللي هو مدى التزام ال organization بالبروسيس دي. طيب أنا ازاي أعرف إن الشركة دي مهتمة أو في insurance لل supply compliance؟ through كذا حاجة، develop organization structure, culture, information system that support compliance, standardize goods, services and processes across sites. Number 3, aggregate requirements and leverage volume, simplify, streamline and improve processes and deliver consistent results, formulate annual business plans, establish objectives of the supply. طيب هنا ازاي الشركة ممكن تنشور السبلاي كومبلاينس؟ أول حاجة إن ال organization structure و culture لازم تسبورت ال compliance، لازم يكون في standardization للبروسيسز وللايتمز اللي أنا بعمل لها acquirements. لازم كمان إن أنا لما باجي أعمل ال purchasing process especially مع ال MRO items أو ال small value orders لازم أجمعها مرة واحدة وأطلبها، عشان يكون عندي فوليوم كبير فاطلبها مرة واحدة مش اطلبها على مراحل. لازم اعمل formulation للsupply process بتاعتي whenever I'm changing my business plan as a firm. واهم من ده كله ان انا يكون عندي objective للsupply department بتاعي. بعدين ايه ال information flow؟ ايه هي ال information اللي بتتداول ما بين السبلاير والsupply department والfunctional area؟ في حاجة اسمها هو الانورد الدايركشن بتاع الانفورميشن ده بالنسبة للسبلاي ديبارتمنت. يعني الانورد فلو اوف انفورميشن ممكن انفورميشن من داخل الشركة تروح للسبلاي ديبارتمنت من any other functional area like مثلا recognition of a need for material or service، و information from external sources to supply department زي ال information from suppliers to supply department like information regarding prices, deliveries or information about general market conditions. outward flow of information هي أي information خارجة من ال supply department اللي either رايحة لل internal buyers اللي هم ال other functional areas أو رايحة لل potential suppliers. لو رايحة لل internal buyers
لايك ان انا بقول مثلا بعد ما هم بعتوا لي النيد بتاعتهم وبعتوا ريكوزيشن برد عليهم بقول لهم ايه هي الماركت كونديشنز لو انا اشتريت الرو ماتيريال دي او النيد بتاعتكم دي، وايه هي السبلاي فوركاست فور الكاش فلو اند بادجيتنج، الانفورميشن اللي خارجه من السبلاي ديبارتمنت للسبلايرز، لايك مثلا ما يجي يسالوا على كوتيشن او بروبوزل او بيدنج اند سو اون. ازاي ان انا اعمل امانج الانفورميشن دي جوه الشركه بطريقه افكتيف؟ ده بيحتاج information system program اللي هو بيenable الفلو effective flow of information and support. زي مثلا في system اللي هو supply chain management system، ده بيساعد ان انا اعمل consolidation للinformation دي، وان انا ازاي اعمل maintaining للinformation دي واعمل لها management in a good way. الفيرست ستيب بتاعة purchasing process هي recognition of need. دلوقتي functional area they recognize the need. تمام، هما لما بيعملوا need recognition النيد recognition كfunctional area، وليكن functional area قالت انا محتاجه البرودكشن ديبارتمنت. احنا في شركه دلوقتي example او موديل على البروسيس. دلوقتي شركه موبيليا هي بتعمل الواح خشب، الالواح خشب او تجليد خشب تجاليد الخشب، وبتصدرها بره. فايه اللي هي من رول ماتيريالز بتاعتها؟ الاخشاب. فهي محتاجه، والله شافت ان هي محتاجه خشب ارو مسيف عشان تعمل التجاليد الخشب دي. فدلوقتي البرودكشن ديبارتمنت اللي هو اصلا بينتج الحاجات دي او بيصنعها شاف ان هو محتاج طن خشب ارو. هيعمل ايه؟ دلوقتي هو عمل ريكوجنيشن للنيد بتاعته. بعد ما عمل ريكوجنيشن للنيد لازم يكتب لها ديسكريبشن كويس ويبعته للسبلاي ديبارتمنت. طيب هنا ريكوجنيشن اوف نيد. دلوقتي اي شركه لما بتيجي تعمل ريكوجنيشن للنيد لازم تبص قدامها على 3 كرايتيريا. ايه هي ال 3 كرايتيرياز دي؟ الاستراتيجيك كرايتيريا، تراديشنال كرايتيريا، او الاديشنال كرايتيريا. يعني ايه استراتيجيك كرايتيريا؟ هل الريكويرمنت اللي هم محتاجينه ده استراتيجيك او ليه استراتيجيك امباكت او فاينانشال امبليكيشن على الاورجنايزيشن ولا لا؟ هل crucial to the company's mission ولا لا؟ فده لو requirement اللي انا محتاجه عنده ال 2 indicators دول اللي هو عنده strategic impact او financial implication، فبالتالي ممكن اعتبره ان هو strategic need او strategic requirement. تاني حاجة ال traditional criteria like ايه هي؟ quality, quantity, delivery, price and service. دول ال traditional criteria. وأول 3 criteria are the upfront requirements that must be met or هم اسمهم ال order qualifiers، من غيرهم مش هعمل order. However chapter 6 and chapter 4 لو الناس عايزة تسمعهم in details ممكن they can check the channel. Additional criteria it includes financial criteria, risk criteria زي operational financial risk, reputational risk, environmental criteria, innovation, regulatory compliance, corporate social responsibility and political factors. So هما دول الكرايتيريا. كل دي كرايتيريا لازم احدد وانا بعمل recognition للنيد، لازم احدد whether النيد دي هستخدمها في ايه. فعندي 3 levels اللي هما strategic criteria, traditional criteria وفاينلي الاديشنال criteria. الكاتيجوريز اوف نيدز ايه هي التايب اوف نيد او التايب اوف الحاجات اللي انا ممكن احتاجها. نمبر 1 ريسيل، حاجات ريسيل ايتمز ممكن اشتريها من اي حته زي الموبايل ده ممكن يكون ريسيل ايتم. raw or semi-processed materials, parts, components and packaging, maintenance, repairs, operating supplies, capital items, services and other. كل دي categories of needs. تمام. في some problems facing the equipment purchasing. أول حاجة ال capital items، ال equipment دي is considered as a capital item، فهي ليها strategic consideration. ال strategic consideration زي ما قلت هل هي crucial to the mission of the company، فبالتالي لو فشلنا إن احنا نعمل acquisition ليها فبيبقى الكوست عندنا بيبقى very high. ممكن هي عشان بيبقى ليها long life and infrequent وهي infrequent purchases، فبالتالي
ممكن we face some problems. Technology forecasting, coordination with existing processes and operations and so on. طيب هي السيرفيس زي ما قلنا هي one of the category of needs، بس ايه اللي بيخليها different عن اي حاجة من الايتمز التانية او ال other forms of needs؟ اول حاجة هي intangible، ما ينفعش نخزنها، بيبقى فيها high level of customization، ممكن نحتاج ال customer participation فيها unlike the other category of needs. difficult to measure the quality بتاعت السيرفيس unlike the other form of needs. number two ال second step في ال purchasing process اللي هي ال description of needs. ال description of needs هنا في الستep دي أنا بعمل description للنيد in a very accurate way وببعتها لل supply department through a requisition. requisition ده طلب شراء ببعته لل supply department عشان ال supply department يبدأ يدور على suppliers ويشوف مين أحسن supplier كان match ال needs بتاعتي. دلوقتي description of النيد الresponsibility بتاعتها بس بتلاي مع ال functional area اللي هي عملت recognition للنيد. ال supply department ملوش أي علاقة بالsetting of quality standards يعمل description للنيد او اي حاجه. الرول بتاع supply department هنا بس ان هو يقول للfunctional area ان هي تنشور الاكيرسي في الديسكريبشن بتاعها. تمام، فبالتالي supply department ملوش اي حق ان هو يعمل alteration او يعدل في الكواليتي ستاندردز او الديسكريبشن بتاعت النيد دي. دلوقتي في اكتر من methods ممكن الشركة تستخدمها عشان تعمل description للنيدز بتاعتها like by brand or equal by specification، وكل method من دول ليها limitations بتاعتها for sure. also الشركة ممكن تعمل description للنيد by engineering drawing by miscellaneous methods including description by market grades and description by sample. finally أي شركة ممكن تستخدم أكتر من method عشان describe النيد. بعد ما بعمل full description of النيد لازم النيد دي بعد ما عملت accurate description للنيد using any of the above methods دلوقتي لازم أبعت ال description ده لل supply department. هبعته ازاي؟ هبعته في حاجة اسمها أو through حاجة اسمها requisition. هي a document used to communicate needs internally between users and supply management. It's also a gatekeeping tool to manage the flow of information through 3 gates. يعني requisition ده لازم يكون فيه description يكون very accurate، بس لازم ال description يميت 3 حاجات. ال authority، أول حاجة requisition ده يكون authorized إن هو supply department ما بيقبلش غير الاوثورايز ريكوزيشنز، ان هو الطلب الشرائي ده والله متوافق عليه من هاي authority. internal clarity، وانا بعمل الديسكريبشن I'm using uniform terms or service codes عشان ادسكرايب الايتمز اللي انا محتاجها. ايه هي اليونيفورم تيرمز دي؟ بمعنى صح انا كشركه عندي داتابيز بالكوموديتي او بالرو ماتيريالز اللي انا ممكن احتاجها او اللي انا بشتريها قبل كده، وكل ايتم من دول انا مديله كود. لما الفانكشنال اريا تحتاج حاجه تبعت لي الماتيريال اللي هي عايزاها بوصف يوزنج الكود، ما تبعتليش اسم الماتيريال، تبعت لي الكود اللي انا حاطه جنبها. الانترنال كليرنس لازم الفانكشنال اريا دي اللي هي بعتت الريكوزيشن لازم تكون محدده هي محتاجه امتى الكلام ده، محتاجه الرو ماتيريالز دي امتى وفين، ولكن لازم وهي بتحط التايم تكون مديه وقت للسبلاي ديبارتمنت ان هو يبدا يدور على سبلايرز، ووقت كمان للسبلايرز عقبال ما يبعتوا لهم الرو ماتيريالز بتاعتهم. عندنا 3 types of requisition، 4 types actually. اول تايب اللي هو الستاندرد ريكوزيشن، وهو ده طلب شرائي اللي هو ستاندرد عادي جدا، بيبقى فيه الايدنتيفيكيشن نمبر، اسم الاوريجينيتنج ديبارتمنت، complete description of الماتيريال or service والquantity، الديت اللي هم محتاجين فيه، واي special shipping or service delivery instruction ممكن الفانكشنال اريا يكون عنده تحفظ عليه، وطبعا السيجنتشر اوف الاوثورايزد بيرسون وبيتبعت للسبلاي ديبارتمنت. traveling requisition it's a form on a card stock، ده طلب استفسار، بمعنى اصح انا في رو ماتيريالز انا عايز اشتريها بس
كفانكشنال اريا دلوقتي، فببعت حاجه اسمها طلب استفسار، بقول له انا عايز ببعت للسبلاي ديبارتمنت انا عايز اعرف اسعار الرو ماتيريالز دي، فببعتها للسبلاي ديبارتمنت، السبلاي ديبارتمنت يرد عليا بالاسعار، وانا ممكن اشيل الكارد ده، بشيله لحد ما اقرر هعمل اوردر ولا لا، او هخلي سبلاي ديبارتمنت يشتريهم لي. البيل اوف ماتيريال مينلي الريكوزيشن ده هو كومن اكتر في البرودكشن ديبارتمنت، هو بيبقى عامل زي الاكسل شيت كده، البرودكشن ديبارتمنت بيبعته للسبلاي تشين مانجمنت او السبلاي ديبارتمنت، بيكتب فيه الرو ماتيريالز الكوانتيتيز اللي هو محتاجها، وبيطلب اسعار، بيردوا عليه بالاسعار، وبيبعتوها له، بيبعتها للبرودكشن ديبارتمنت تاني، والبرودكشن ديبارتمنت ان ريتيرن بيبعتها للسبلاي ديبارتمنت بعد طبعا ما يراعي ان هو اوثورايزد وفي internal clarity and clearance. ولو الحاجات دي موجودة عندنا في المخازن خلاص بيطلعها لي، مش موجودة بيشتريها لي من بره. نمبر 4 stores inventory requisition، ببعت الريكوزيشن ده لما اكون محتاج رو ماتيريالز انا عارف ان الشركة مخزناها. الامبورتنس بتاعت النيد ديسكربشن ايه دلوقتي؟ at best لو الديسكربشن بتاعت النيد ده كان inaccurate ده ممكن يخلي في waste of time او loss of time. at worst او في اسوأ الظروف ممكن يكون في serious financial consequences. بعد كده we discussed the first two steps في purchasing process in brief، وكمان اتكلمنا على chapter 6 اللي هو related لل first two steps of the purchasing process. However ان supply department والسبلاير عندهم ال opportunity value ان هم يعملوا يعني they can affect ال performance بتاع ال overall purchasing process او ازاي يحسنوا ال overall purchasing process، ده ممكن يعملوه لو اهتموا بأول two steps. يعني they can add a great value both the supply and suppliers لل purchasing process في ال first two steps through need recognition و need description. بعد كده step number 3 and 4 they are related ل chapter 12 واللي هم ازاي بعمل identification لل potential sources of supply وازاي بعمل selection of suppliers or decisions لأي شركة ممكن تواجهها عشان تاخد الديسيجن اللي هو هتتعامل مع supplier ازاي. في step number 3 دلوقتي أي شركة خلاص هي عملت recognition للنيد وعملت النيد description والريكوزيشن اتبعت للسبلاي ديبارتمنت. دلوقتي السبلاي ديبارتمنت هيبدأ يدور على البوتنشال سورسز أو البوتنشال أو السبلايرز اللي ممكن يوفروا له الحاجة اللي هو محتاجها. طب هيجيبهم ازاي؟ هيعرف منين؟ أول بس حاجة دلوقتي في فور تولز أي ديبارتمنت أو أي شركة بتستخدمهم لما تيجي تتعامل مع سبلايرز. actually هم ثلاثة اللي هم request for quotation, request for proposal و request for bid. دي tools of doing or soliciting business with suppliers. لكن request for information هي information gathering tool only الشركة بتستخدمها عشان تجمع information about ال potential suppliers. دلوقتي خلاص أنا جمعت information على ال potential suppliers. طب أنا إزاي هجمع ال information دي؟ هنعرف عندنا كذا source of information ممكن نعرف بيهم عن ال suppliers. request for quotation خلاص انا شفت ال sources of information بتاعتي وخلاص اخترت supplier ده هطلب منه quotation عرض سعر mainly الحاجة اللي بتgovern the selection of the supplier when it comes to requesting a quotation هو البرايس. السبلاير اللي هو هيدي اقل برايس هو ده اللي هختاره، هو ده اللي انا هتعامل معاه. اما request for proposal هو احنا بنستخدمه لما يكون عندنا more complex requirements والبرايس هو مش ال only determinant او is not the only factors اللي هيحدد whether I'm going to deal with this supplier او لا. تمام؟ فبالتالي في request for proposal الشركة بتبقى محتاجة من السبلاير ان هو يبروبوز او يسجست اي kind of a way ان احنا ممكن نحسن البرودكت او يعمل propose ل one or more solution، ان هو يدي شركة حلول شوية ان هم ازاي ممكن يوفروا اللي الناس محتاجاه بأقل سعر. طبعا الريكوست فور باد الشركة بتطلب من كذا سبلاير عاجبها الرو ماتيريالز بتاعتها او الكواليتي ستاندردز بتوعهم they are matching
الكواليتي ستاندردز اللي الشركه حطاها هي نفس اللي السبلاير بيقدمها، فبتطلب من كذا سبلاير ان هو هيحصل بيد ما بينهم زي منافسه كده، واحسن واحد الشركه هتختاره. however الشركه هنا لازم تقول لكل سبلايرز طريقه الاختيار هتتم ازاي واختاروا مين ليه. تمام. اي شركه لما بتعمل ريكوجنيشن للنيد بتبقى واقفه قدام 3 اختيارات. ايه هم ال3 اختيارات دول؟ ال3 اختيارات either ان الشركه تعمل لما تعمل النيد دي بيبقى عندها الميك اوبشن ان هي تعملها ان هاوس او تشتريها من بره. تمام. تاني حاجه ان هي تعمل اكواير للريكوايرمنت ده او النيد دي من سبلاير هي اتعاملت معاه قبل كده. ما لقيتش ده بتبدأ تدور على سبلاير جديد وتعمل ديفلوبمنت لنيو سورس اوف سبلايرز لو الفيرست تو اوبشنز مش موجودين، اللي هم الميك اوبشن ان هي تعمله او تعمله ان هاوس، تعمل الرو ماتيريال دي ان هاوس، او تتعامل مع سبلاير قبل كده. لو التو اوبشنز دول ار نوت فاليد الشركه بتبدا تدور على سبلايرز تانيين. طيب ايه هي الانفورميشن سورسز؟ احنا قلنا دلوقتي ان الشركه في 4 tools most of the businesses are using when it comes to dealing with suppliers. request for information احنا قلنا information gathering tool. طب هي ازاي الشركه بتعمل gathering للinformation؟ عندنا 9 source of information. however اهم ثلاثة sources of information are الاونلاين search, e-catalogs والcompany's website. الاونلاين سيرش اي شركه ممكن تدخل على ويب سايت جوجل فور اكزامبل، لو دخلت على جوجل تكتب سبلاير اكس او رو ماتيريال اكس وتبدا تشوف السبلايرز اللي هم بيعملوا بروفايدنج للنيد دي. الاي كاتالوج او الالكترونيك كاتالوج او الكتالوج الالكتروني الشركه بتعمله عندها، بتجيب الداتا بيز اللي هي جمعتها وبتحطها في كتالوج. ايه مشكله الكتالوج ده؟ ان الكتالوج اكتر مشكله معاه ان هو يكون هارد كوبي فهيبوظ بسرعه. فاي شركه محترمه بتعمل اونلاين كتالوج او الكترونيك كتالوج. ايه الادفانتج بتاعته؟ ان الباير والانترنال كاستمر، الباير هو الانترنال كاستمر، يعني when it comes هنا لما تيجي لنا internal customer او internal buyer هما الاثنين واحد، هما الناس other functional areas او they are the customers to supply department. تمام. بيبقى عندهم greater access او easy access للرو ماتيريالز والسبلايرز اللي الشركه بتتعامل معاها. واكتر مشكله بتواجه الالكترونيك كاتالوج اللي هي المانجمنت اوف الهارد كوبي اوف ذا كاتالوج. التريد جورنالز زي الصحف ممكن الشركه تعرف على سبلايرز او نيو رو ماتيريالز من ارتكلز اتنشرت مثلا في جورنال مثلا. اي انفورميشن ممكن تكون اتنشرت في اي مقاله موجوده في جورنال. تاني حاجه ممكن من الاعلانات اللي بتنزل زي الوسيط مثلا، في ساعات سبلايرز بيستخدموا الوسيط عشان يعملوا ماركتنج للرو ماتيريالز اللي هم بيبيعوها. التريد دايركتوريز هي عامله زي الدليل بيكون موجود في الماركت، بيبقى فيه اسامي وعناوين وتليفونات كل السبلايرز وكل الرو ماتيريالز اللي السبلايرز دي بيقدموها، فده الشركه ممكن تستخدمه عشان توصل لاي سبلاير من الحاجات دي. التريد دايركتوريز ليها اسم تاني اسمه تريد ريجسترز. سيلز ريبريزنتيشن ممكن السبلاينج فيرم او السبلاير السبلاير يبعت سيلز راب اللي هو مندوب مبيعات. مندوب المبيعات ده يروح الشركات يلف بالبضاعه بتاعتهم او الرو ماتيريالز اللي هم بيقدموها او الريكوايرمنت اي نيد ممكن الشركه تكون محتاجاها، وبيعرض عليهم الخدمات السبلاير ممكن يقدمها. الفيزيت تو سبلايرز الشركه هنا او الباينج فيرم ممكن تروح تزور السبلاير في شركته، بس اهم حاجه عشان الزياره دي تكون ناجحه لازم الشركه قبل ما تروح الباينج فيرم قبل ما تروح تكون حاطه اوتلاينز للانفورميشن اللي هي عايزه تعرفها من السبلاير. تاني حاجه تعمل جاذرنج للانفورميشن دي وتعرف تسال الكويستشنز بطريقه سبيسيفيك وجنرال. وبعد ما بتعمل ده الثيرد ثينج تعمل ديتيلد ريبورت عن الاوت، يعني بمعنى صح الشركه تروح تكون حاطه اوتلاين بالكويستشنز اللي هي تسالها وايه هي الانفورميشن اللي محتاجه تعرفها. بعد كده تبدا تعمل جاذرنج لافيلبل انفورميشن قبل ما تروح عن الشركه، تعرف يعني باينج فيرم تكون عارفه هي بتتعامل مع مين. وبعد ما تخلص تعمل ديتيلد ريبورت على الفيزيت وعلى الانفورميشن جاذرد ان ادفانس.
كل ده هينجح السورس ده او الانفورميشن سورس. سامبل اللي هي عينه. ممكن الباينج فيرم تنزل تشتري مثلا، لو انت نازل تشتري قماش عشان تعمل انتري فور اكزامبل، بتعدي على كذا محل قماش وبتاخد منه سامبلز، صح؟ فممكن الباينج فيرم تعمل كده. supplier and commodity databases هي database الشركه بتكون عاملاها، بيكون فيها كل اسامي السبلايرز اللي اتعاملت معاهم واللي ممكن تتعامل معاهم in the future as well as الكوموديتي. الكوموديتي database هي database فيها كل الماتيريالز اللي الشركه ممكن تكون تحتاجها او احتاجتها واستخدمتها قبل كده. اخر حاجه الكوليجز دول اللي هم اصحابنا. احنا قلنا في الديسنترلايزد ستراكشر ان البيزنس يونتس بتوبريت في different places. فممكن مثلا بزنس يونت اكس جابت حديد، وبزنس يونت واي عايزه تجيب حديد من نفس السبلاير اللي بزنس يونت اكس جابت منها، فبتسالها هل السبلاير ده كويس ولا لا. هي دي بمعنى اصح الورد اوف ماوث، ان انا بعرف عن السبلايرز دول من اصحابي او الكوليجز بتوعي. دي كانت ستيب نمبر 3 اللي هي الايدنتيفيكيشن اوف potential sources of supply، واتكلمنا فيها على in brief طبعا السورسز اللي ممكن نستخدمها عشان نعمل gathering للinformation about the suppliers. دلوقتي supplier selection and determination of terms. دلوقتي انا بعد ما عملت information gathering، دلوقتي انا كشركة واقف قدام اكتر من قرار عشان اختار السبلاير. دلوقتي عندي اكتر من decision. however في some set of criteria انا بختار السبلاير عليها. ايه هي الكرايتيريا دي؟ زي ال past history, facilities, technical strengths, financial status, organization and management, reputation, location system and procedural compliance. كل دي كرايتيريا ممكن احدد عليها whether ان انا هتعامل مع supplier ده ولا لا. في كرايتيريا تانية like quality اللي هي traditional criteria. برضو traditional criteria when it comes to supplier selection like quality, quantity, time, quality, quantity, time and the price والcost والmaintenance cost. وممكن الindicators دي استخدمها عشان assess whether I'm going to deal with this supplier ولا لا. طب في tool كده اسمها decision tree، tool لذيذة قوي بتساعد supply professionals عشان تحدد ايه مين السبلايرز اللي الشركة ممكن تتعامل معاهم. هي بمعنى أصح هي decision بتساعد بس الفيرم عشان تعمل evaluation و assessment للسبلايرز before selecting them. طيب الشركة دلوقتي بيبقى قدامها additional decisions that need to be identified. أول حاجة، هل هي تتعامل مع single source ولا multiple sources؟ هل هي تتعامل مع supplier هو manufacturer ولا distributor؟ هل هتتعامل مع supplier موجود local بيoperate locally ولا بيoperate globally؟ Number 4 should the supplier be small, medium and large؟ هنا by logic لو أنا محتاج requirements قليلة فهتعامل مع small suppliers، لو محتاج حاجات كتيرة هتعامل مع large supplier، صح؟ فهنا دي logic شوية. وكل حاجة مفيش حد أحسن من حد هنا، يعني لو أنا هتعامل مع single source هو مش أحسن من إن أنا أتعامل multiple source. When it comes to making a decision regarding those 5 questions it all depends. It depends على ال current situation اللي الشركة بتواجهه حاليا. فمفيش إن أنا أتعامل مع single source، هو مفيش privilege إن أنا أتعامل مع single source عن ما أتعامل مع multiple sources. كل حاجة ليها ال advantages بتاعتها وال arguments اللي in favor of a decision ده. آخر حاجة if no supplier can be found should we use supplier development؟ The answer is yes. We are using most of the firms. لما بتلاقيش احنا قلنا after the firm لما الفيرم بتعمل recognition of need بيبقى عندها 3 options. أول option إن هي تعمل make or doing الماتيريال دي in house، acquiring الماتيريال أو need دي from a current supplier، أو search or develop a new source of supplier if the first 2 options are not valid. طب أنا إزاي أعمل supplier development أو developing a new source of supply؟ This can be done by reverse marketing initiatives. معنى صح النورمال ماركتنج أو في النورمال ماركت إن السبلاير هو بيعمل ماركتنج أو دعاية أو بيماركت للبرودكتس بتاعته أو النيدز بتاعته. هنا بقى العكس، أنا كباينج فيرم هبدأ أعمل ريفرس ماركتنج، هحاول أستقطب سبلايرز إن هي تتعامل معايا. زي ما أقول أنا مثلا عندي نيد
ومحتاج سبلاير يوفر لي 1 2 3 4 والبنفيتس اللي هياخدها 1 2 3 4. وريفيرس ماركتنج is brilliant for meeting future needs. هو future oriented. زي مثلا اكزامبل عشان نوضح الريفيرس ماركتنج، زي 3/4 الشركات لما بتيجي تعمل شغلانه الجوب بوستنج، لما تكون محتاجه حد هي بتعمل ريفيرس ماركتنج، هي بتعمل ماركتنج دلوقتي للشغلانه بتاعتها ان هي والله عايزه حد يجي يعمل حاجه معينه جوه الشركه وهياخد سالري كذا والبنفيت سوشيال اند ميديكال انشورنس، فده ريفيرس ماركتنج. فكده we are done with the first 4 steps. The first 2 steps recognition of needs and need description والديتيلز بتاعتهم chapter 6 with step number 3 and number 4 they were related to chapter 12. بعد كده هندخل في chapter step number 5 وهي sending the purchase order. step number 5 هي بتتكلم على preparation and placement of the purchase order. طبعا خلاص لقيت السبلاير اللي انا محتاجه فهبعت purchase orders. الكونديشنز اللي بتجوفرن ال purchase order بتختلف من شركة للتانية. تمام. ايه هي الاسينشال ريكويرمنتس بتاعت البيرشيس اوردر؟ لازم يكون في ايه؟ لازم يكون في سيريال نمبر، يعني متسريال في الديبارتمنت في السبلاي ديبارتمنت وعند السبلاير، الديت اوف ايشونس، name and address of the supplier, the quantity and description, date of delivery, shipping directions, price and terms of payment, conditions governing the order. والconditions governing the order دي as I said بتختلف من شركة للتانية. طيب ايه types of the purchase order؟ عندنا البلانكر or open end purchase order. هو purchase order supply department ممكن يبعته للسبلاير وممكن يفضل in effect of a year، وخلال السنة دي الاوردر ده مفتوح، هو اوردر مفتوح I can add items during the time of the purchase order أو during the effect time أو الوقت اللي هو الاوردر ده أنا فاتحه مع supplier. mainly بنستخدم ال open end purchase order عشان نستخدم ال MRO items اللي هم ال small value purchases. هو ال MRO items are small value purchases زي ال small value orders. it's like small value orders. فده حل من الحلول عشان ألور الكوست بتاعتي. تمام. فال open end order ممكن يقعد معايا لسنة لغاية ما يحصل any kind of changes in design, material specification, price or delivery or and so on. الماتيريال service agreement هو ده agreement بيكون between ال buyer and the seller، بيقعد لأكتر من سنة بيتفقوا فيه مع بعض على حاجات معينة، والفيكسد والكوست بيبقى fixed cost مش بيتغير as long as ال agreement is valid. بمعنى أصح لو أنا عملت agreement مع seller لمدة سنة، الفلوس اللي أنا هدفعها كل شهر على الحاجة الرو ماتيريالز دي هي مش هيقدر يغلى عليا لو حصل any kind of changes في ال market conditions. step number 6 بعمل follow up and expediting. follow up ازاي؟ بشوف مثلا بعد خلاص بعت purchase order، ومش معنى ان انا بعت purchase order يبقى انا مضيت contract مع السبلاير. لازم السبلاير يأكسبت ال purchase order ويعمل acknowledgement ان هو عامل acceptance لل purchase order and ask ال buyer او ال buying firm to proceed with ال contract. الفولو اب اند اكسبediتنج. الفولو اب هنا ان الشركه بتقعد تعمل فولو اب مع سبلاير، بتتراك الاوردرز بتاع الاوردر بتاعها، والفولو اب ده can be done through emails, phone calls and so on. الاكسبediتنج ده it's kind of pressure exercised by the buying firm over the supplier لو السبلاير اتاخر في الدليفري بتاعه الحاجات اللي هي طالباها. step number 7 تتكلم على receipt and inspection. انا خلاص دلوقتي استلمت الحاجه. قبل ما بستلم الحاجه انا كشركه according لل conditions governing the purchase order في كلوز معين كده ان ال buying firm من حقها ما تستلمش ال delivery او ال items without inspection. فهنا في الستاب دي الشركه بتعمل receipt and inspection. لو نلاحظ ان في ال procurement process هم كانوا 7 steps، while هنا في ال purchasing process اللي في chapter 4 هم 9 steps، والستep مين اللي بتفرق بس اللي هي maintaining good relationship with the suppliers. هنا في step number 8 ال invoice clearing and payment. حاجة بس keep in mind ان انا اعمل payment لسيرفيس غير ال payment بتاعت البرودكت.
فالبيمنت اوف سيرفيس بتفاري من البيمنت اوف برودكت. انت بتاخد البرودكت وبتدفع ثمنه، ممكن تدفع ثمنه قبل ما تستلمه او بعد ما تستلمه، تمام. لكن السيرفيس انت ممكن تاخد سيرفيس، يعني مثلا لو رحت هوتل دلوقتي وقعدت شهر هتدفع بعد ما تقعد الشهر. طب لو انت خدت تاكسي سيرفيس انت هتدفع وانس ان السيرفيس خلصت. طب لو رحت مثلا فور اكزامبل مستشفى، المستشفى في مستشفيات تقول لك لا انا عايز دلوقتي قبل ما تاخد الهيلث كير سيرفيس بتاعتي. دلوقتي خلاص الشركه اشترت وبعتت البيرشيز اوردر ومضت الكونتراكت وجالها الحاجه وعملت الانسبكشن، ودلوقتي حان الوقت ان انا اعمل كليرنس للانفويس. عندي تو دلوقتي، هي الانفويس كليرنس procedures are not uniform، مش ثابته، عشان السبلاي بيبل ممكن هم اللي يهندلوها او الاكاونتنج بيبل ديبارتمنت. طيب لو الانفويس is handled by الاكاونتنج بيبل ديبارتمنت، اول حاجه الانفويس هتيجي سبلاي ديبارتمنت هيبعت نسختين الاكونت بيبل. الاكونت بيبل ديبارتمنت او الاكونتنج ديبارتمنت هيشيل واحده اللي هي الاصليه وهيبعت صوره معاها البيمنت للسبلاي بيرسونال عشان يبعتوها للسبلاير، ده لو مفيش مشاكل. بس بعد ما قارن الانفويس مع الريسيت ريبورت او الريسيت فلا كل شيء مطابق. طب لو ما كانش كل شيء مطابق هيبعت للسبلاي ديبارتمنت اقول له والله هل انت عندك علم ان الفاتوره فيها حاجات مش حاجات، يعني فيها حاجات احنا مش طالبينها. لو سبلاي ديبارتمنت قال تمام، ما قالش سبلاي ديبارتمنت ان ريتيرن بيبعت للسبلاير يقول له والله انت باعت لي حاجات زياده وحاطط لي تشارجز زياده، فمن فضلك عدل لي الفاتوره، والديسكاونت اللي انت كنت حاطته لي من الديت اوف اشونس اوف الاولد انفويس لا غيره لي وحطه لي في الانفويس الجديده اللي انت هتبعتها لي. طب لو السبلاي ديبارتمنت هو اللي هيهندل البيل او الانفويس، ايه اللي هيحصل؟ برضه هيجي له فاتوره، الفاتوره دي هيبعت نسخه منها للاكونتس بيبل عشان يعمل البيمنت. however البيمنت في الفتره دي is holded، يعني it's in hold لغايه ما سبلاي ديبارتمنت يدي الابروفال للاكونتس بيبل. طب هو يديله الابروفال ازاي؟ سبلاي ديبارتمنت هنا مستني ثلاث حاجتين اللي هو receiving report والانسبكشن ريزولت. لو الريسيفنج ريبورت كان ماتشنج للانفويس والانسبكشن ريزولتس كانت كويسه هيقول للسبلاي ديبارتمنت الاكونتس بيبل والله لا خلاص هندي الفلوس للناس دي او للسبلاير ده. however السبلاير او السبلاي ديبارتمنت بيشوف ان السبلايرز دول they are like partners، تمام. لكن الاكونتنج ديبارتمنت شايفين ان السبلاير زيهم زي اي كلب، يعني سوري في اللفظ، ممكن يتغير، فبالتالي فبيرخموا عليهم شويه في البيمنتس. دلوقتي اخر ستيب اللي هي الستيب الاخيره المينتننس اوف ريكوردز اند ريليشن شيب. لازم ان انا اعمل مينتننس لاي داتا، collect data في اخر الستيب، الداتا regarding the suppliers regarding the raw materials، عشان كل دي هتساعدني قدام ان انا ممكن اعمل evaluation للسبلايرز دول، وقدام ما يكونش قدامي اختيارات كتيره واعرف اختار بسرعه. فالداتا دي ممكن تساعدني اعمل evaluation للسبلاير وتساعدني ان انا اخد any kind of decision in the future. تمام. chapter 4 السكند بارت فيه عندنا حاجتين لازم نفرق ما بينهم، الاستراتيجيك سباند والنون استراتيجيك سباند. الاستراتيجيك سباند دي حاجات crucial to the company mission، اما النون استراتيجيك سباند هي حاجات non crucial او مش related اوي للبرودكشن، وليها two problems. البروبلم نمبر 1 هي السمول فاليو اوردرز، والسكند بروبلم اللي هي rush orders. السمول فاليو اوردرز اللي هي الحاجات الاوردرز الصغيره اللي بسمول فاليو دولارز، وال according to ABC classification اللي هي في chapter 8 they are the C items. هم large percentage of items بس الدولار low amount of dollar، هم items كتيرة بس low amount of dollar. وفي كذا method بتساعد الكومباني ان هي تهندل the small value purchases like the purchasing cards، electronic data interchange، system contracting. ال purchasing cards دي cards بتتوزع على ال non-supply personnel عشان يشتروا ال small value orders. ال purchasing cards دي بتكون ب limited amount of money وبيبقى فيه limited time of purchases per day for example أو per week. ال system contracting بيallow non-supply personnel برضو إن هم يعملوا contracts مع suppliers
عشان يجيبوا لهم الام ار او ايتمز دي. لو هي في السيستم كونتراكتنج لو هو الكترونيك شويه، السيستم كونتراكتنج هنا السبلاير ممكن يستخدم الوير هاوسز بتاعت الباينج فيرم عشان يعني يستخدم المخازن بتاعتهم ان هو يحط فيها البضاعه بتاعته وكانهم مخازنه. تمام. دي كذا ميثود ممكن احل بيها مشكله السمول فاليو اوردرز. اما بالنسبه للامرجنسي اوردرز، فالامرجنسي اوردر ده الاوردر المستعجل، ان ممكن اي حد يمارك اوردر ان هو مستعجل وهو ما يكونش مستعجل. فالريزنز اللي انا ممكن الريزنز فور unjustified rush orders are faulty inventory control, poor production planning or budgeting, lack of confidence in a supply department, habit of making the request rush. طب انا ازاي اعمل ريدكشن للرش اوردرز؟ اول حاجه احط اكسترا كوست على الفانكشنال اريا، يعني فور اكزامبل الفانكشنال اريا اللي هي عامله الاوردر رش، احط لهم اكسترا كوست عشان بعد كده لو لو الاوردر مش ما فيهوش emergency او ما فيهوش استعجال ما اعملوش رش اوردر. اعمل امبروفمنت اوف البروسيس efficiency، وده عن طريق ان انا استخدم سبلايرز انا اتعاملت معاهم. تالت حاجه الeducation of proper supply procedures، لازم اعلم الريكوزيشنر ده انه يعمل يدي good explanation للتوب مانجمنت عشان يجستيفاي الاوردر ده هل هو رش فعلا ولا هو بيستعبط. تمام كده شابتر 4 خلص. we covered up till now chapter 1 3 4 6 and 12 كل ده in brief. بعدين هندخل في شابتر 5. شابتر 5 mainly هو بيتكلم على الميك والباي اوبشن او الانسورسنج اند اوت سورسنج. الشركه هنتكلم عليه ان بريف جدا، هو مش محتاج حاجه. الشابتر عباره عن reasons ليه الشركه بتعمل to make الرو ماتيريالز او النيدز بتاعتها اللي عايزاها instead of buying it من other suppliers، وليه في شركات بتشتريها بدل ما تعملها. والميك مش زي الانسورسنج، والباي مش هو الاوت سورسنج، كل حاجه من دول مختلفه عن التانية. however بس حاجه نكون مفرقين ما بينها ان الميك اوبشن هو favored by large organizations عشان ده بيريزولت بحاجه اسمها backward integration. ايه الباكورد انتجريشن؟ زي مثلا لو انا عندي محل ملابس وكنت بستورد لبس من بره واحطه في المحل، تمام؟ طب انا انستد انا فكرت بدل كصاحب محل بدل ما انا استورد اللبس ده من بره، خلاص لا انا هجيب مصنع ملابس او اجر شقه واحط فيها مكن بتاع غزل وهعمل اللبس اللي انا كنت بستورده ده. فده اسمه backward integration. هو دلوقتي انا قللت الكوست بتاعي وزودت البروفيت، صح؟ اما الباينج ديسيجن او الباي اوبشن، النيو مانجمنت ترند بتفيفر الباي ديسيجن ان انا ابدا اشتري من الاوتسايدرز. So make decision tend to be favored by large organization resulting in backward integration and ownership of large range of manufacturing and sub-assembly facilities, while the buy decisions happens when a firm decides to procure its requirements from outside suppliers. تمام كده reasons to make instead of buy هما 11 reasons مفهومش اي حاجة، والreasons دي تتحفظ by heart. في حاجة بقى اسمها الجراي زون. الجراي زون دي هي حاجة in between الميك and buy decision، هي الميدل جراوند. والميدل جراوند دي it may be very useful for testing and learning without having to make the full commitment to make or buy. It may offer valuable opportunities or superior options for both purchaser and supplier. معنى صح الميدل جراوند او الجراي زون دي هي ميدل جراوند كويسه جدا او محترمه، بتساعد الفيرمز ان هي تتعلم اكتر وتعرف اكتر عن الهول ثينج بدل ما تاخد القرار ان هي تعمل كل الرو ماتيريالز وتخسر او ما تقدرش تعمل الرو ماتيريالز او تروح تشتريها من بره وبعد كده تكتشف ان هي كان عندها البرودكشن كابابيلتي ان هي تعملها ان هاوس. فالجراي زون دي هي الميدل جراوند ما بين الحاجتين. بعدين حاجة تانية اللي هي السب كونتراكتنج. السب كونتراكت ده هو purchase order
بس بيبقى ال terms and conditions بتاعته بتبقى more explicit شوية. subcontracting يعني التعاقد. subcontracts دي can exist only when there are prime contractors who bid out part of the work to other contractors. بمعنى أصح المناقصات. يعني مثلا البنك الإسكان والتعمير لما بيقول في أنا عندي مناقصة والله أنا هعمل كومباوند فيه عماير، فيجي أكتر من شركة عايزة تاخد المناقصة دي، تقول لك أنا عايز آخد المناقصة دي، ويعملوا بادز عادي ما بين بعض، والشركة اللي هتكسب هي اللي هتبقى سب كونتراكتور لبنك الإسكان والتعمير في المشروع ده. هي دي سب كونتراكتنج. The use of subcontract is appropriate when placing orders for work that is difficult to define, will take long period of time and will be extremely costly. Example, aerospace companies subcontract many of larger structure components, wings, landing gears, rudder system, and so on. A more example أو more obvious example like اللي أنا قلته دلوقتي، لما مثلا بنك إسكان والتعمير عايز يعمل كومباوند ويعمل مناقصة ما بين شركات، والشركة اللي هتكسب هي اللي هتتعاقد معاه عشان تعمل لها الكومباوند ده. It's a form of subcontracting or it's an example. طيب السب كونتراكت ادمنستريتور مين الناس؟ السب كونتراكت ادمنستريتور عموما السب كونتراكت ده بيبقى administered by a team. التيم ده بيكون فيه كذا person like السب كونتراكت ادمنستريتور. مين هم الناس دي؟ an equipment engineer, quality insurance rep, reliability engineer, material price cost analyst, a program office representative, and or an on-site representative. السب كونتراكت المانجمنت بتاعته is very complex activity، فبالتالي ده require knowledge about the performance to date as well as the ability to ensure the desired end results. However, a subcontract administrator must maintain أربع حاجات: الكوست كنترول، السكيدول كنترول، technical control and configuration control. طيب الانسورسنج and outsourcing. في arguments for constantly reassessing past make or buy decisions are particularly strong. Number one, the perceived risk may have been minimized or eliminated. أنا دلوقتي عندي شوية جدال في إن أنا أعمل reassessment لل past make or buying decisions. أول حاجة ممكن الريسك perceived risk may have been minimized or eliminated. ممكن يكون في new technology تساعد may permit processes previously considered impossible. New suppliers may have entered the market or all suppliers may have left. تمام. بعد كده الانسورسز ايه هو الانسورسنج؟ الانسورسنج ده refers to reversing a previous buy decision. An organization chooses to bring in-house an active product or service previously purchased outside. ودي كل دي reasons بتاعت insourcing كلها crystal clear and we need to revise it by heart. مش هينفع ان احنا نسمعهم بس، لازم بالشرح، لازم by heart لازم نكون حافظينها by heart. اما الاوتسورسنج ده refers to reversing a previous made decision. Thus an activity, product or service previously done in-house will next be purchased. ان انا هعمل في مثلا part activity انا شفت هو مش كور قوي، هجيب فيرم من بره تعمله لي. لكن الانسورسنج انا كل حاجه هعملها جوه الشركه عندي، والreasons بتاعته برضه we need to revise it by heart. تمام كده. chapter 5 it's crystal clear ما فيهوش اي حاجه. هندخل chapter 13. Chapter 13 regarding the theoretical part. The theoretical part it's not very important، ولكن ال practical part هو اللي المفروض نركز عليه. طيب هو ال practical part مين اللي بيتكلم على ايه؟ Chapter 13 اللي فيه two types of problems. ايه هما ال two types of problems دول؟ طيب Chapter 13 mainly اصلا بيتكلم على ال evaluation of suppliers. احنا قلنا في Chapter 12 خلاص I made my decisions واخترت ال suppliers اللي انا اتعاملت معاهم وال purchasing process خلصت. دلوقتي انا عايز اعمل evaluation لل suppliers دول عشان اقدر اعرف مين اللي هتعامل معاه in the future ومين ممكن ما اتعاملش معاه. تمام. فبعمل assessment ليهم. ال assessment ممكن يكون uniform assessment، ممكن formal assessment، informal assessment، أو أعمل assessment using ال weighted average point system اللي هو ده.
اللي هو through الماثيماتيكال equations دي. فأول حاجة ممكن المسألة تيجي عادي، هو مديني quantity، يديني supplier A B and C، يديني ال quantity ordered and delivered units، يدينا ال units rejected، defects، average price، number of orders placed، number of late deliveries، number of advices offered، ويسألنا ناخد question which supplier would you select. طيب في المسألة دي احنا نعمل ايه؟ أول حاجة لازم نعرف الانديكيتورز دلوقتي اللي احنا بنعمل evaluation للسبلايرز based عليهم. ايه هي الايفالويشن؟ ايه هي الانديكيتورز دي؟ الانديكيتورز it's like price، quality، delivery، وكمان price، service، delivery، quality and quantity. تمام. طب انا عشان احسب الكوانتيتي as an indicator هعمل ايه؟ او الكواليتي. اول حاجه الكواليتي computation دلوقتي get the percentage of defects اجيبها ازاي؟ ال number of defects على total quantity total quality multiply ال 100. تمام. total quantity دلوقتي انا عندي ال units number of units reject 30 هنا وليكن في example لسبلاير A، فهيبقى 30 على total quality اللي هم 1000، 30 على 1000 multiply 100 هيديني 3%. ال 3% اللي هتطلع دي هعمل لها subtraction من ال 100، فالكواليتي بتاعتي as an indicator لسبلاير A هتبقى 97. طب انا عايز اعرف البرايس ليفل. دايما اي حاجه related للبرايس او كوست، برايس او كوست في ال two forms of questions، ال lowest price فوق تحت ال actual price multiply 100 في المسألة دي. يعني لما when it comes to price or cost lowest price فوق و actual price تحت. ال on the time تمام كده احنا عرفنا الميثود ال price computation بيحصل فيها ايه. طيب ال on time delivery computation عايز اجيب ال delivery ال on time delivery. ال late delivery هجيب الاول percentage of late delivery وبعد كده هعمل لها minus 100% زي الكواليتي computation. طيب ال number of late delivery هنا 1 على total number of orders بتاعت نفس السبلاير 5، يعني 1 على 5 في ال 100 والرقم اللي هيطلع minus 100 اهي. يعني ال level of late delivery 1 على 5 multiply 100 ب 20%، 100 minus 20 ب 80%. هنا نفس الوضع لما قلنا level of price lowest price على ال actual price. ال lowest price ما بين ال 3 suppliers كان ال 15 وال actual price بتاع supplier A كان 20، فحطيته طلع لي percentage. finally في السيرفيس ال computation of ال advices او ال service advices sorry طلعنا فوق شوية. ال number of advices of supplier over total number of advices، يبقى number advices offered from the suppliers على total number of advices. يعني مثلا total number عندنا هنا ب10، 3 و4 7، 7 و3 10. هنا total number of advices offered from the supplier A 3 على 10، 3 على 10 ب 30 بس. وهعيد الستep مع كل سبلاير. خلاص بعد ما طلعت كل البرسنتج عملت الايفالويشن دلوقتي لكل سبلاير وطلعت البرسنتج لكل انديكيتور. بارت 2 في المسألة بيبقى مديني ويت، الكواليتي ليها 40، برايس 30، 20 ديليفري، سيرفيس 10 بوينتس. تمام. فهاجي هعمل جدول عادي كده هحط فيه الكرايتيريا كواليتي، برايس، ديليفري، سيرفيس، الويت بتاع كل واحدة، وهحط البرسنتج او الريماركس بتاعت البرسنتج بتاعت كل سبلاير من كل انديكيتور. يعني سبلاير A كانت 97، الكواليتي برايس 75%، سيرفيس 80%، 30%، ديليفري 80%. however ممكن يسألني واجمع عادي واكتر سبلاير هياخد توتال هو ده احسن سبلاير، يعني هنا سبلاير C هو ده احسن سبلاير. تمام. دلوقتي في الكرايتيريا عموما اهم كرايتيريا بالنسبه للشركه هنا ايه؟ هي الكواليتي ولا برايس ولا ديليفري ولا سيرفيس؟ هي اكتر انديكيتور او اكتر كرايتيريا واخده ويت، هي دي اهم كرايتيريا بالنسبه للشركه. يعني الكواليتي هنا هي اهم كرايتيريا بالنسبه للشركه. يبقى الشركه دي لما تيجي تقرر هتتعامل مع سبلاير A ولا B ولا C
وهتيوز الكواليتي مع وهتيوز any of these indicators، اهم حاجه عندها الكواليتي. مين اكتر كواليتي هنا؟ سبلاير سي. هي لو هتهتم بس بالكواليتي فهو سبلاير سي. الرولز بتاعت النوع الثاني من المسائل. النوع الثاني من المسائل هو احنا بناخد شكل المساله بيكون زي ده كده، زي ده الكرايتيريا هنا الويت، وكل سبلاير من السبلايرز دول ليه برسنتج معينه من الانديكيتورز بضربها في الويت. بس في حاجه احنا قلنا لما نيجي نحسب اي حاجه ريليتد لبرايس او كوست، اللوست كوست فوق، تمام، والاكشوال برايس تحت، تمام. ده في اي حاجه ريليتد للبرايس والكوست، تمام. لو مثلا مدينا الريتنج في الريبيوتيشن والفاينانشال كونديشن excellent very good fair good bad and so on. bad الويت بتاعها واحد، يعني هي بواحد معناها واحد، fair معناها 2، good معناها 3، very good معناها 4، excellent معناها 5. very strong معناها 5، strong معناها 4، fair معناها 3، weak معناها 2، very weak equal 1. تمام. لما بنيجي نحسب اي حاجه related للبرايس او كوست زي ما قلنا lowest price فوق او المينيمم اوفر over الاكشوال اوفر. طب لو جيت مثلا احسب اي حاجه تانية غير البرايس والكوست وعايز اجيب الويت سكور فور البنفيتس تو ذا باير، التوتال تحت هيبقى الماكسيمم اوفر ومن فوق السبلايرز اوفر، يعني سبلايرز اوفر اوفر الماكسيمم اوفر. نيجي نشوف مساله دلوقتي. الشركه مديه عندها كرايتيريا برايس كواليتي مينتيننس وارنتي payment terms financial conditions، تمام. كل كرايتيريا من دول ليهم ويت. برايس واخد 25، كواليتي 35، 15، 10، 5. طيب based على الجيفن دي مين احسن ويت او مين احسن كرايتيريا بالنسبه للشركه، او الكرايتيريا الشركه شايفاها ان هي اهم حاجه؟ الكواليتي برضو عشان هي عندها الهايست ويت. شكل المساله بيجي كده، كل سبلاير واخد percentage او amount. فمثلا when it comes to price بس عند سبلاير ايه، التوتال احنا قلنا maximum offer تحت suppliers offer فوق. مين maximum offer هنا؟ الماكسيمم offer بتاع supplier B. يعني اول حاجه عشان اجيب البرايس بتاع supplier A هقول 500 over 600 multiply 25. تمام. الماكسيمم offer when it comes to price and cost I'm sorry lowest price فوق وتحت اللي هو الاكشوال اوفر. يعني اللوست برايس هنا سبلاير سي هنا اللوست برايس هو اللي هحطه فوق when it comes to price and cost. يعني المينتننس ده maintenance cost، اللوست برايس هنا السي برضو هحط 8000 فوق، 10000 تحت، 8000 فوق، الاكشوال اوفر تحت. تمام. طب الوارنتي 10 24 12. مين الماكسيمم اوفر هنا؟ ال 24. يعني هقسم 10 على 24 في ال 10 اللي هو الويت، هنا 24 على 24 12 على ال 24 and so on. واكتر واحد بويت هو ده اللي هختاره اللي هو سبلاير سي برضه. طيب في ممكن يدينا سؤال list the other factors that could be considered in selecting the right suppliers. الفاكتورز اللي كانت موجودة previously في البارت بتاع chapter 12 في identifying أو selecting a supplier. step number 4 selecting supplier أو making decisions regarding supplier selection like delivery, location of the supplier, facilities, technical strength, past history, experience, organization and management systems, procedural, compliance, communication and so on. ده كده البراكتيكال بارت بتاع chapter 13. chapter 13 برضو في بارت مهم فيه اللي هي الرسمة، هي الماتريكس بتاعت supplier and purchaser satisfaction matrix. دي مهمة. باقي البراكتيكال بارت ده you need to read it. هو سهل جدا. بالنسبة للماتريكس دي، الماتريكس دي بتوضح قد ايه البurchaser and السبلاير and purchasers are satisfied مع بعض. في الكوادرنت A هنا ده
البيرشيزر اللي هي البوينت 10 10. في البوينت 10 10 هنا البيرشيزر بس بيبقى satisfied والسبلاير satisfied. هنا دي desirable region وصعب جدا اي اتنين يوصلوا لها. لكن في الكوادرنت سي purchaser بيبقى dissatisfied والسبلاير satisfied عند البوينت 0 and 10. هنا بيبقى complete satisfaction للسبلاير only. البوينت 55 دي هي الاوريجن بوينت او هي دي الاوريجن بوينت، وهي دي المينيمم اكسبتبل او المينيمم الحاجه المينيمم اللي 3/4 الشركات بتحققها. ده المينيمم اكسبتبل جول فور بوث سايدز كبرشيزر وسبلاير، ولازم ده اقل حاجه ممكن يوصلوا لها. اما البوينت الكومبليت ساتسفاكشن بالنسبه للبرشيزر اللي هي 10 0، يعني 0 10 دي كومبليت ساتسفاكشن للسبلاير، اما 10 0 هي كومبليت ساتسفاكشن للبرشيزر لكن السبلاير is dissatisfied. اما الكوادرنت 0 0 دي is completely undesirable region from either standpoint. هي مشكلة الماتريكس دي ايه؟ ان هي بتختلف باختلاف وجهات النظر. يعني انا كسبلاير ممكن اشوفها يعني في quadrant C انا شايف كده ان العلاقة ما بيني وما بين البيرشيزر حلوة جدا عشان انا satisfied، بس البيرشيزر شايفها وحشة عشان هو dissatisfied. ف it's all about the point of view. So to sum up اصلا الماتريكس كل ما محتاجين نعرفه ان البوينت من 5 5 ل 10 10 دي desirable دي desired region والsatisfied الاتنين satisfied، والبوينت من 5 5 ل 10 0 دي complete satisfaction للبرشيزر لكن السبلاير is dissatisfied. اما البوينت من 5 5 ل 0 0 دي undesirable region، البوينت من 5 5 ل 0 10 او البوينت 0 10 دي complete satisfaction للسبلاير، والبوينت 55 دي هي المينيمم acceptable goal for both sides. Regarding the rest of the theoretical part of the chapter, just read it. ما فيهوش اي جديد عن اللي فات عن المنهج اللي فات. just read it. كده يبقى ناقص لنا chapter 8. Let's start with the practical part. The practical part بتاع chapter 8. Mainly the practical chapter 8 and 13 is extremely easy. هو بس equation واحنا بنعوض. البراكتيكال بتاع chapter 8 احنا في عندنا كذا رول اللي هي economic order quantity، inventory levels عموما. عايزين نعرف inventory levels بتوعنا. تمام. economic order quantity هي minimum value of quantity او دي الماكسيمم الايكونومي عموما. الجراف ده هو ده الانفنتوري ليفل. المينيمم انفنتوري ليفل هنا اسمه سيفتي ستوك. دي اوردر ليفل هي دي البوينت اللي انا برجع اطلب فيها تاني لما يكون التوتال هولدنج كوست والتوتال اوردرنج كوست يكونوا ايكوال بعض at economic order quantity، فبالتالي ببدأ اطلب quantities جديدة. الماكسيمم ليفل اوف انفنتوري هو ده الايكونوميك اوردر كوانتيتي، تمام، بلس سيفتي ستوك. ده لو في سيفتي ستوك. طيب ايه هي الرولز بتاعتنا؟ احنا عموما شغالين بالوان باتش. الرولز بتاعتنا محتاجين بس نحفظها ونابلاي على المسألة. الايكونوميك اوردر كوانتيتي بجيبه ازاي؟ under root 2 multiply demand multiply ordering cost multiply holding cost percentage multiply price. الannual holding cost quantity over 2 multiply price multiply holding cost percentage. لكن الannual ordering cost demand على الquantity multiply ordering cost per order. والtotal cost ممكن لو أنا عايز أجيب total cost للholding والordering cost بستخدم الرول دي under root 2 multiply demand multiply ordering cost multiply holding cost multiply price. يعني بضرب كل حاجة ببعضها في الجبن اللي هو مديهاني ما عدا الليد تايم فور شور. التوتال كوست ممكن برضو اللي هو بيبقى purchase cost plus holding cost plus ordering cost. تمام. ال purchase cost بجيبه ازاي؟ demand multiply ال price. ال reordering point عندي هي lead time multiply demand plus safety stock.
ايه هي الديماند اجيبها ازاي؟ annual demand على الانيوال working days. ممكن في المسألة يكون مديني الworking days جاهزة، بس لو مش مديهاني بتختلف. بمعنى لو الليد تايم هنا is given per week ومش مديني annual working days، يبقى الانيوال working days بتاعي 52، يعني الانيوال ديماند هعملها divided 52. طيب لو اداها مديهاني per day، يبقى الانيوال demand will be divided by 36. تمام؟ ده لو daily. weekly لو monthly بقى مش بتيجي monthly، هي لو actually بتيجي مثلا لا اما weeks or days. وممكن يديك الانيوال لو الانيوال working days is given في المسألة in an automatic way، مش بستخدم دي. تمام. طيب المينيمم ليفل اوف انفنتوري هو السيفتي ستوك. طيب انا لو ما عنديش سيفتي ستوك، المينيمم ليفل اوف انفنتوري از الري اوردر ليفل. تمام. ناخد اكزامبل، هي المسائل بتيجي سهله. اول حاجه total annual requirements 8000 units، دي الانيوال ديماند، البرايس ب 50، الهولدنج كوست 30%، اوردرنج كوست ب 100، annual working days اهو مديهاني given ب 300، lead time 10 days. calculate الايكونوميك اوردر quantity زي ما قلنا الرول A under root 2 multiply demand اللي هي 2 في 8000 multiply الاوردرنج كوست اللي هو ب 100 multiply الهولدنج over يعني under root 2 في الديماند multiply الاو سي على الاتش سي multiply البرايس، هيدي number of units. الري اوردر ليفل اللي هو الليد تايم هنا 10 days، ف 10 days multiply annual demand على number of working days اللي هو مديهاني جاهزة. هنا مديني 10 days، ولو ما كانش مديني الانيوال working days احط ال 360. طيب example 2 هنا نفس الموضوع. هو طالب الايكونوميك اوردر كوانتيتي. الايكونوميك اوردر كوانتيتي هجيبها ازاي؟ اللي هي under root 2 multiply demand multiply ordering cost divided by 12 holding cost في البرايس، الهولدنج كوست في البرايس. تمام. جبتها عادي ب 5000 يونتس. دلوقتي ممكن برضو اجيب احتياطي هنا عشان مديني ديسكاونت. هو ادانا بيقول فين الجيفن هنا بيقول ايه في السبلاير offers 5% to buy quantity in one purchase order or 10% discount if it's purchased in two purchase orders. Which alternative do you prefer؟ هنا معنى المسألة ايه؟ ان انا عندي الانيوال ديماند بتاعتي 50000 يونت. ال 50000 يونت البرايس بتاعهم 10، اوردرنج كوست 500، هولدنج كوست 20%. تمام. دلوقتي انا هجيب الايكونوميك اوردر كوانتيتي، جبت الكوانتيتي عادي اللي هم ال 5000 in case of no discount. طيب عايز اجيب التوتال كوست بقى بتاعت ال 5000 يونتس دي لو مفيش ديسكاونت. فالتوتال كوست القانون بتاعها ايه؟ purchase cost plus total holding cost plus التوتال ordering cost. فعملنا ايه دلوقتي؟ البيرشيس كوست قلنا ديماند ملتبلاي برايس، الانيوال ديماند 50000 البرايس ب 10 في 50000 في ال 10، وقلنا فيه القانون بتاع التوتال كوست ات ايكونوميك اوردر كوانتيتي اللي هو اندر روت 2 ملتبلاي ديماند ملتبلاي الاوردرنج كوست ملتبلاي الهولدنج كوست برسنتج ملتبلاي البرايس. فالتوتال كوست لو مفيش ديسكاونت هيكون 510000. طيب دلوقتي بيقول لو هنشتري بديسكاونت 10% وهسبلت الاوردرز على مرتين. تمام. البرايس اللي هو 10 جنيه will be discounted by 10%، يعني هيبقى 9 جنيه. فهجيب التوتال كوست اللي هو purchase cost plus holding cost plus ordering cost بال 9 جنيه. mainly البرايس تشينج مش بيأثر غير في الهولدرنج كوست بس، يعني لو حصل برايس ديسكاونت الحاجة الوحيدة اللي بتتأثر حاجتين purchase cost and holding cost. الاوردرنج كوست ما بيتأثرش بالبرايس. طيب دلوقتي هو قال لي 10% ديسكاونت لو اشتريت ال 50000 دول على 2 اوردرز، يعني الاوردر الواحد الكوانتيتي الواحدة في 1 اوردر 25000،
يبقى البيرشيز كوست اول حاجه هو اللي هي ديماند مالتبلاي البرايس ب9. الهولدنج كوست الكوانتيتي عندي كام عشان انا هشتري ال1 او هم 2 اوردرز، ال1 اوردر ب 25000، الكوانتيتي هنا 25000 على الاثنين، ده قانون الهولدنج كوست. في البرايس في الهولدنج كوست برسنتج. اما الاوردرنج كوست القانون بتاعه انيوال ديماند على الكوانتيتي في الاوردرنج كوست اللي هي 50000 انيوال ديماند ديفايدد 25000 في ال 500 اداني التوتال كوست 473500. لحد دلوقتي لو انا هختار ما بين الديسكاونت 10% والكيس اوف نو ديسكاونت هختار ال 473 صح؟ طيب لو in case of discount 5% بس على 1 اوردر ب 50000، فهنا الكوانتيتي والانيوال ديماند واحد 50000، فالبرايس هيبقى 9.5. الديسكاونت هنا التوتال كوست 522، فاللي احسن لي بالنسبه للباينج فيرم ان انا اشتري بالديسكاونت 10%. وهي دي الفورمز بتاعت المسائل اللي بتيجي، وقيس على كده اي مساله ممكن تيجي ده اللي هيطلب منك في المساله. بالنسبه للثيوريتيكال بارت الشابتر 8 اهم 2 بارتس في الثيوريتيكال بارت شابتر 8 اللي احنا محتاجين نعرفه ايه هي الفورمز اوف انفنتوري، ايه هي الفانكشنز بتاعت الانفنتوري، وكمان ايه الكوست associated with الانفنتوري. تمام. عموما البيربس اوف الانفنتوري هي stock of any item او resource used in an organization. اي حاجه انا ممكن ابقى اخزنها ممكن احتاجها في الاورجنايزيشن عشان امنتين جود كاستمر سيرفيس، اخلي الفلو اوف جودز يكون very smooth في البرودكشن بروسيس، provide protection against the uncertainty of supply and demand, obtain a reasonable utilization of people and equipment. ايه هي forms of inventory؟ احنا عندنا 5 forms of inventory: raw materials, purchased parts and packaging, work in progress, finished goods, MRO items and a resale item. example بسيط عشان نوضح كل ده. دلوقتي لابوار for example او ساليه سكري دلوقتي بيعملوا جاتو او تورته او بسبوسه and so on، او انت بتعمل كيك في البيت. raw material as we agreed بيض دقيق ميه ولبن، دي raw material. work in progress ان انا ادخل الحاجات دي الفرن، خرجت زينتها بقت finished products، حطيتها في محل عشان تتباع هي بقت resale item. دي forms of inventory. In general, the forms are distinguished by the amount of labor and materials added by the organization. The classification is relative in that a supplier's finished goods may become a purchaser's raw materials. يعني classification بتاعها هي relative على حسب، مش absolute، مش مجرد، هو على حسب. بمعنى ان ممكن بالنسبه للسبلاير الفينيشد جود ده يكون بالنسبه للباينج فيرم هو رو ماتيريال. فور اكزامبل العصير اللي انت بتشربه، هي مثلا الشركه اللي بتعمل العصير بتجيب الفاكهه دي من مزرعه من فارمر، الفارمر الفاكهه اللي هو طلعها دي الفاينل برودكت بتاعه صح، لكن مين كان الرو ماتيريال بتاعه؟ السماد اللي حطه او البذره طلعت له فاكهه، الفاكهه دي كانت الفاينل برودكت بتاعت الفارمر. فالفارمر لما باعها للسبلاير اللي هو هينتج علبه العصير اللي هو هيبيع الفاكهه دي باع له فاكهه، باع الفاكهه دي لسبلاير، السبلاير ده هيبيع الفاكهه بعد كده، باع له فاكهه، باع له الفاينل برودكت صح. الفاينل برودكت ده لما راح للباينج فيرم هو كان رو ماتيريال ليها عشان تعمل العصير والمربى اللي هي بتعملها. تمام. فالكلاسيفيكيشن از فيري ريلاتيف والفورمز دي بتختلف من شيء لاخر. طيب التايب اوف انفنتوري، اول حاجه الترانزيت انفنتوري هي الانفنتوري اللي بتكون موجوده وبتتحرك من one point to another. example لو انا دلوقتي عندي شركه فيديو جيم، الفيديو جيم عموما الفيديو جيمنج اندستري 3/4 شركات بتستورد من اليابان، فانا دلوقتي طلبت شويه اسطوانه فيفا 2019 او 2020 والشركه بعتتها لي. الكميات اللي الشركه بعتتها دي واللي هي متحمله على السفينه جايه لي دلوقتي دي ترانزيت انفنتوري. ترانزيت انفنتوري هي انفنتوري بتتحرك من مكان للتاني، however هي متسجله عندك كباينج فيرم ان هي انفنتوري وبتاعتك، بس هي لسه ما وصلتلكش.
السايكل انفنتوري دي هي الانفنتوري السايكل انفنتوري دي، وليكن انت عندك سوبر ماركت وبتبيع عيش فيه الريتش بيك، كل شويه عمال يخلص وانت شايل منه، فهو كل شويه عمال يخلص، فالعيش اللي انت عمال تحطه من اللي انت مخزنه بدل اللي اتباع ده اسمه سايكل انفنتوري، حاجه بتتباع على طول او حاجه انا بستخدمها على طول. البفر اور سيفتي اور الانسرتينتي هم دول السيفتي ستوك، حاجات انا بشيلها عشان الفيوتشر. فور اكزامبل الوركينج ويمن دلوقتي وبيبقوا عندهم اطفال، مثلا في اول الاسبوع بتيجي تطبخ تعمل كذا اكله عشان تكفي العيله لاخر الاسبوع، هي حطها في الثلاجه عشان لو جت في يوم ما عرفتش تطبخ فتطلع تطبخ منها. It's an example for a safety stock. السيفتي ستوك ليها 3 types: raw materials، ممكن تكون work in process، ممكن تكون finished good. الانتيسيبيشن or certainty دي انا انفنتوري شايلها عشان عارف انا هستخدمها في المستقبل، زي فور اكزامبل سيادتك في البيت مثلا والدتك بتعمل كل يوم غدا، هي بتعمل الغدا الساعه 2 عشان عارفه انت لما هترجع هتتغدى الساعه 6، فدي الانتيسيبيشن اور certainty انفنتوري، حاجات انا بخزنها عشان عارف ان انا هستخدمها in the future. الdecoupling function هي inventory exists between two workstations، والobjective بتاعها is to make it possible to carry on activities on which side of a major process linkage point independently of each other. For example دي معناها ايه؟ انا دلوقتي بنتج ازازه ميه، وازازه الميه دي بتتعمل من بلاستيك بوتل وبلاستيك كاب، والبلاستيك بوتل انا بعملها من البلاستيك، والبلاستيك كاب برضو بعمله من البلاستيك، وعندي ماشين A و B. تمام؟ طيب ماشين A وقفت، تمام، وانا شايل بلاستيك، تمام، والبلاستيك بستخدمه في صناعه الاثنين. ماشين A وقفت، تمام، حلو، فانا مش عارف ماشين A اللي انا بعمل منها بلاستيك بوتل انا مش عارف اعملها، بس ماشين B شغاله، تمام، وعشان انتج الغطا. فالبلاستيك ده هنا اسمه decoupling inventory، هو حاجة أنا بستخدمها between two workstations. however الإنتاج بيفضل شغال حتى لو one points أو one workstation من الworkstations وقفت، وكل ال other forms of inventory عندهم decoupling function، يعني safety stock عندها decoupling function، ال certainty stock، ال cycle، ال transit and so on كلهم عندهم decoupling function. تمام. ايه هي بقى الكوست الاسوشيتد مع الانفنتوري؟ اول حاجه الكارينج هولدنج اور بوزيشن كوست، هي دي الكوست اسوشيتد وذ هولدنج الانفنتوري اوفر تايم، الكوست اللي بتبقى متحمله على الشركه من تخزين الانفنتوري او البضائع دي، زي مثلا فاتوره الكهرباء، البيلدينج مينتننس، الكوست اوف ايكويبمنت تو هاندل الانفنتوري، ليبر، ستورج اند سو اون. الاوردر اور البيرشيس كوست هو الكوست اسوشيتد وذ placing the order and receiving the material items. أما ال setup cost ده إيه؟ هو ال cost of setting up a production، أو معنى صح الكوست اللي أنا بدفعه ممكن يكون time or money to prepare a machine أو process for manufacturing an order. تمام؟ أما ال variation in delivered cost are costs associated with purchasing in quantities or at the times when prices or delivery costs are higher than at other quantities. Supplier often offer items in large quantities at certain times of the year at a price and transportation discount. بمعنى أصح ده الكوست، يعني ممكن حاجة تكون مثلا في شهر 2 هي غالية جدا واشتريتها، بس جت في شهر 7 وأنا محتاج نفس الكمية ونفس السعر، وهي نفس السعر وهي نفس الكمية ونفس الشيء بس سعر أقل. فالفاريشن in delivered cost هو based على التايم والquantity، إن أنا ممكن acquire material أو need at a cost higher than the normal one. الشورتج أو الستوك أوت cost ده الكوست of not having the required materials on hand when they are needed، هو ده الكوست بتاع ان انا ما عنديش الماتيريالز اللي انا محتاجها عشان ابروديوس الفاينل برودكت، فبالتالي ممكن يعمل لي كارثه في الانتاج. اخر حاجه الاي بي سي كلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن دي الاي بي سي كلاسيفيكيشن عملت الانفنتوري، عملت ديفيجن للانفنتوري into 3 classes: class A B and C. ال A دول
دول strategic items هم 10% of the total items in inventory بس they are large amount of dollars. ال A items هم strategic items. ال C items هم large percentage ولكن small value dollars. دي ال small valued dollars purchases like ال MRO items. ال intermediate هنا medium وهنا medium. item C ازاي ممكن اعمل لها handling زي ما قلت بالelectronic data entry change using purchasing cards using e-catalogs, system contracting and so on. كده we covered the most important points in chapter 8 اللي هي formed of inventory, ال cost associated with it, ال economic order quantity model اللي هو ال practical part. we said الrules بتاعته. وبكده يكون الفاينل ريفيجن خلصت وجود لك ان شاء الله في الفاينل اكزام. السلام عليكم.